خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں آپ سب کو میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ ایک دفعہ پھر کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ڈیبیٹ کا ٹاپک میں مسیحی کیوں ہوں۔ میرے دائیں طرف حکیم ثاقب عمران صاحب ہیں۔ حکیم ثاقب عمران صاحب کی طرف سے یہ چیلنج ہے، اور میں آج کی اس علمی نشست کے اس ٹاپک کا پس منظر آپ سب کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ مہینوں میں پادری شفیق کمل صاحب کی طرف سے ایک ٹاپک تھا، میں مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ تو اس ٹاپک پر مسلمان علماء سے، مناظرین سے پادری صاحب نے مختلف علمی نشستوں میں سوالات پوچھے۔ تو اسی موضوع کے تناظر میں حکیم عمران ثاقب صاحب اور ڈاکٹر یونس اسری صاحب نے اپنا چیلنج ویڈیو دیا تھا، جس کو پادری شفیق کمل صاحب نے قبول کیا، اور آج اس موضوع میں ہم علمی نشست میں آپ کے سامنے ہیں۔ چیلنج بتایا نا انہوں نے، چیلنج کیا کیا؟ جی انہوں نے کہا کہ ہم میں اس چیلنج کو آپ کے سامنے مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ حکیم صاحب نے اپنی ویڈیو چیلنج میں کہا تھا کہ ہم سے یہ سوال پوچھے گئے ہیں تو قرآن اور اسلام پر، تو اس لیے ہم بھی پادری شفیق کمل صاحب سے اس تناظر میں سوالات پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ مسیحی کیوں ہیں۔ تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے ان دونوں مناظرین میں جو طے پایا ہے، اس پر آنے سے پہلے میں دونوں مناظرین کا تعارف آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔ حکیم عمران ثاقب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ جمعیت اہل حدیث پاکستان ناظم شعبہ ختم نبوت گوجرانوالا، ضلع گوجرانوالا کے ناظم ہیں، اور مسلم مسیحی مکالمہ کے روح رواں ہیں، بہت ساری کتب کے مصنف ہیں، اور میرے اس ہاتھ پہ میرے بائیں طرف پروفیسر پادری شفیق کمل صاحب، آپ پاکستان میں باقاعدہ مسیحی مناظرین کے استاد ہیں۔ بہت سارے باقاعدہ مناظر پروفیسر پادری شفیق کمل صاحب کے شاگرد ہیں۔ چرچ آف پاکستان کراچی بلوچستان ڈائسس میں عرصہ 29 سال سے خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت ساری کتب کے مصنف ہیں، اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں آپ مختلف مسیحی تھیولوجیکل کالجز میں پڑھاتے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت آپ سینٹ تھامس تھیولوجیکل کالج میں پڑھا رہے ہیں، اور 100 سے زیادہ مناظرے آپ کر چکے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں مناظرین میں یہ طے پایا ہے کہ حکیم ثاقب عمران صاحب 20 سوال پوچھیں گے، اور ہر ایک سوال پوچھنے کا جو دورانیہ ہے وہ 2 منٹ تک ہے، اور پروفیسر پادری شفیق کمل صاحب 5 منٹ میں اس سوال کا جواب دیں گے، اور حکیم ثاقب عمران صاحب اس جواب کو کراس کرتے ہوئے 2 اضافی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور میں بطور ماڈریٹر اس وقت کو سامنے رکھوں گا، اور ایک گھڑی میں نے اپنے پاس سٹاپ واچ رکھی ہے، اور کوشش کروں گا کہ جب کراس سوال ہوں اور ان کا جواب آئے تو اس کا دورانیہ کم از کم 6 منٹ ہو۔ حکیم عمران ثاقب صاحب پرانے عہد نامہ میں سے 5 سوال پوچھیں گے، اور نیا عہد نامہ میں سے 15 سوال پوچھیں گے۔
اس کے علاوہ ان دونوں مناظرین میں یہ طے پایا ہے کہ مناظرین کے علاوہ اس گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی کراس ٹاک کرے گا۔ ہاں، اگر دونوں مناظرین کو اپنے معاونین سے کوئی ریفرنس پوچھنا ہے، کوئی حوالہ پوچھنا ہے تو وہ دونوں معاونین بتا سکتے ہیں۔ حکیم عمران ثاقب صاحب کے معاون جناب ڈاکٹر یونس اسری صاحب ہیں، اور پروفیسر پادری شفیق کمل صاحب کے معاون جناب سیمسن جان صاحب ہیں۔ اور اس ساری گفتگو کے دوران میری گزارش ہے حاضرین سے کہ آپ خاموش رہیں اور دونوں مناظرین کو آپ سنیں۔ میں اس کے ساتھ کرسچین ڈیبیٹ اکیڈمی کے اس پلیٹ فارم کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ کرسچین ڈیبیٹ اکیڈمی پاکستان میں علمی نشستیں مسیحیت اور اسلام کے عقائد کو ہم سمجھنے کے لیے علمی نشستیں منعقد کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ساری گفتگو کے دوران آپ سننے والوں تک وہ علمی باتیں پہنچیں جو ہم ایک دوسرے پر معاشرے میں رہتے ہوئے نہیں سن سکتے اور اس کو تنقید سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں صرف اور صرف اس طور پر ایک دوسرے کے قریب لانا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھ سکیں۔ اور میں اس کے ساتھ حکیم ثاقب عمران صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا پہلا سوال کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پر اعتراض کیا گیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ ہے۔ عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص 10 شاگردوں میں سے ایک خاص شاگرد ہے۔ اعتراف کر لیا گیا کہ ان کا لکھا ہوا۔ پھر قرآن کریم جو ہے اس میں کے اندر محفوظ حفظ کے ذریعے سے چلا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا مکتوب ہے، صحابہ کے زمانے کا مکتوب۔ توریت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے 1500 سال بعد کا بھی کوئی نسخہ موجود نہیں۔ نیو ٹیسٹامنٹ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، یسوع مسیح کے 400 سال بعد کی اناجیل ہے۔ پھر اس کے علاوہ بائبل میں کچھ ایسی غلطیاں اور تضاد بیانیاں پائی جاتی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ مثال کے طور پہ میرا پہلا سوال ہے، یہ استثناء کی کتاب باب نمبر 34، یہ موسیٰ کی کتاب ہے اور اس میں موسیٰ کی موت کا ذکر، ان کی قبر کا ذکر، اس کے بعد کا ذکر موجود ہے۔ یہ کس نے اس کا یہ اضافہ جناب بعد میں کس نے کیا؟ اور کیا تو ہمارا یہی دعویٰ یہ تحریف ہے، کسی چیز کا بعد میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اسی کو تحریف کہا جاتا ہے۔ تو یہ بعد میں اضافہ آپ کے اسکالر تسلیم 2 منٹ ہے میرے پاس، میرے سامنے ہے، ابھی 1 منٹ سن لیں، نہیں بات سن لیں، اور آپ کے اسکالر تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے۔ بعد میں لکھنے والے کا نام بھی موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں حوالہ دے دوں گا۔ بہرحال یہ آپ سے ثابت ہو سوال جاتا کریں، ہے، جواب تو میں نے نہ سوال دیں۔ کر لیا ہے، 2 منٹ ہے میرے پاس، 2 منٹ ہے میرے پاس، آپ مجھے سوال کر لیجیے۔ تو جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ بات کسی نے بعد میں لکھی ہے موسیٰ کے بعد، تو اسی کا نام تحریف ہے۔ یہ میرا سوال ہے جناب، اس کا جواب۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کی موت کے بارے میں ذکر ہے، یہ اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ جوشوا نے لکھا ہے، جو نیکسٹ پروفٹ تھا۔ اس کو ڈاکٹر ایف بروکس نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کالوفان پرنسپل، کہ 2 کتابوں کو جب وہ جوڑتے ہیں، ان کا لنک قائم کرتے ہیں، تو وہ چند باتیں لکھ دیتے ہیں اس کے تعارف کے طور پر۔ تو ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ایک جگہ نہیں، غالباً ایک جگہ اور بھی ہے۔ اس کو کالوفان پرنسپل ڈاکٹر ایف بروکس نے کہا۔ تو نیکسٹ پروفٹ جو اس کے بعد کا، یہ اس کی طرح جی، آپ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ بعد میں جوشوا نے لکھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، حوالہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہ بائبل ہے، مجھے پیش کر دیں کہ یہ جناب جوشوا نے لکھا۔ ایک بات۔ نمبر 2، جوشوا کو کوئی اختیار نہیں کہ موسیٰ کی کتاب میں اضافہ کرے۔ حکیم عمران ثاقب کی کتاب ہے،
میں 1 دفعہ پڑھوں، 2 دفعہ پڑھوں، 10 دفعہ پڑھوں، مجھے اختیار ہے کہ میں اس کتاب میں اضافہ کروں، کچھ اس میں نکال دوں. میں مصنف ہوں اس کا، مجھے اختیار ہے. میں مر جاتا ہوں، میرے بعد میرا بیٹا بھی اختیار نہیں رکھتا تو اس میں کوئی اضافہ کرے گا تو اضافہ ہے، اسی کا نام تحریف ہے. تو آپ نے تو تسلیم کر لیا کہ جوشوا نے کیا. بھائی یہ آپ پھر سنیں نا، پھر اس ہوگی کا آپ بات. نے حوالہ بھی نہیں دیا. اگر جوشوا نے کیا ہے، یہ بائبل ہے، آپ ثابت کر دیجیے یہ جوشوا نے جناب اس کو خدا نے اختیار دیا تھا، اس نے یہ جناب لکھی ہے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ ایک باب لکھا ہے کہ ساری کی ساری اس نے لکھی ہے. اتنا ایزی نہیں ہے. یہ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہی بات میں یہ اعتراض الٹا قرآن پہ کر دوں کہ جب حضرت ابوبکر نے قرآن مجید جمع کیا تو جو کمیٹی کے پاس لوگ لے کے آ رہے تھے پیسج یا میسج یا آیات، تو ان کو 2 گواہ پیش کرنے تھے. تو ایک کیس میں حضرت عمر ایک آیت لے کے آئے، غالباً آیت الرجم، وہ نہیں لکھی گئی کہ آپ کے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے. اور دوسرا شاید ابو خدیمہ، وہ ایک آیت لے کے گئے، ان کے پاس بھی دوسرا گواہ نہیں. ان کی آیت لکھ لی گئی کہ جی اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے. تو وہ اعتراض کریں جو آپ پہ وارد نہ ہوتا. اور آپ میری بات پوری کر لیں. میں نے کہا، آپ نے کہا حوالہ نہیں دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایف ایف بروس، ڈاکٹر ایف ایف بروس بہت بڑی ہستی کا نام ہے. ان کی کتاب کینن آف دا اسکرپچر، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کالوفان پرنسپل کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے کس اختیار سے کیا؟ وہ نبی ہے. اس نے 2 کتابوں کو جوڑنے کے لیے یہ کالوفان پرنسپل استعمال کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نبی کے پاس اختیار نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اختیار کیسے آ گیا کہ جبرائیل لے کے آئے ایک ترتیب، اس ترتیب کو بدل دیا؟ تو وہ آپ بڑی پوری سینہ دوری کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی حضور نے چینج کر دیا، ترتیب چینج کر دی. تو جوشوا کیوں نہیں لکھ سکتا تھا؟ میرے سوال سے آپ بھاگ گئے ہیں، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. اگر تو یہ قرآن کریم ہے، اگر تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر، ان کے قبر کا ذکر، ان کی قبر کا یہ قبر ہے اور ان کی قبر کا نشان بھی مٹ چکا ہے اتنی مدت، پھر تو یہ اعتراض قرآن کریم پہ بنتا ہے. رہی بات یہ کہ حضرت ابوبکر نے جمع کیا، وہ ہم پہلے جواب دے چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جمع کیا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا. اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں لیا. بائبل میں اگر یہ موجود ہے کہ جوشوا نے اضافہ کیا تو ٹھیک ہے آپ کی بات. آپ نے ڈاکٹر بروس کا حوالہ دیا، وہ بھی حتمی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک تخمینہ ہے. تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایف بروس نبی ہے؟ یہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید اس نے کیا. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب سے جو اترا تھا، اس ترتیب کو چینج کرنے کا اختیار تھا کسی کے پاس؟ وہ آپ نے کر دیا. اب ضروری ہے کہ جو بات بائبل میں ہے وہی بات قرآن مجید میں چینج کیا، ترتیب چینج کی؟ تو یہ تو نہیں، ہم نے کوئی ترتیب چینج نہیں کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو قرآن کریم جو ہے حفظ بھی کروایا اور لکھا ہوا چھوڑا بھی. صحیح بخاری باب جمع القرآن میں یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارا تو سلسلہ ہی حفظ سے ہے، اس طریقے سے انہوں نے حفظ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ اضافہ ہوا، اضافہ جی اضافہ ہوا، چلے ہو گیا. جی حکیم صاحب، میرے سوال کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. اگلے سوال آپ کا دوسرا سوال ہے. جی میرا دوسرا سوال بھی دیکھیں، سوال کے جواب جو ہے نا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں میں نے دینا. سن لیں، جی حکیم صاحب. میرا دوسرا سوال یہ بائبل کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے. یہ بائبل ہے پروٹیسٹنٹ کی بائبل. اس کی حبقوق کی کتاب نکال لیں، حبقوق پہلا باب اور ورس نمبر 12. یہ پروٹیسٹنٹ کی بائبل ہے. پروٹیسٹنٹ کی بائبل کا ترجمہ جو قدیم ترین نسخہ ہے اس کے مطابق بالکل درست ہے. لکھا ہے خداوند میرے خدا ہے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ تو نہیں مرے گا. یہ کیتھولک بائبل میں لکھا ہوا ہے. پروٹیسٹنٹ بائبل میں تحریف کی گئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں مریں گے. یہ دیکھیں، یہ جناب، یہ ان دونوں میں سے تحریف کس نے کی ہے؟ کیتھولک والوں نے یا پروٹیسٹنٹ والوں نے؟ حقوق کی کتاب. جی حقوق 1:12. وہ
اس کا انٹرلیनियर نکالتے ہیں. دیکھیں آپ کا اعتراض ترجمے پہ ہے, ہم انٹرلیनियर نکال لیتے ہیں تو اس میں ترجمے کے اندر ریسرچ نہیں ہوتی انلیس کہ ہمارا ٹاپک ہی تراجم ہو. تو اوریجنل کے اندر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ والی بات جی ہے؟ اوریجنل کے اندر کیتھولک کے ترجمہ کے مطابق ہے. وہ تو ترجمے ہی ہے نا. جی اوریجنل کے ہے کیا؟ دیکھیں تراجم اوریجنل تو ہے ہی نہیں نا. وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں موسیٰ کے 1500 سال بعد کا ترائب کا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ ایک سوال کریں نا, جی. جو سوال آپ کا ہے میں نے اوریجنل والی بات ہے. دیکھیں میں نے اوریجنل کہا ہے والی بات ہے تو قرآن مجید کے اوریجنل نسخے ان کو آگ لگا دی گئی, ایک نسخہ بھی نہیں. اچھا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, آپ اپنے سوال پہ رہیں. ہاں قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگا دی گئی, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن کریم کے وہ نسخے جو لوگوں نے اپنے طور پہ لکھے تھے ان کو آگ لگائی گئی. لگانے والا کون ہے؟ نبی کا دماد ہے, دوہرا دماد ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے اور بہت بڑی اتھارٹی ہے. یہ کوئی نامعلوم نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جو ہے نا وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, پوری کمیٹی کے ہوا ہے وہ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, کمیٹی کو اختیار ہے کہ قرآن مجید کو آگ حضور لگانے آپ کی سوال اجازت سے ہے. نہ بھاگیں. ہاں. حبقوق 1:12 خدا نہیں مرے گا کہ ہم نہیں مریں گے. یہ بتائیں, اس سوال کا جواب دیجیے. میں نے ان کہا دونوں میں کہ سے یہ تحریر آپ کس کا نے کی؟ وہ ایک کیتھولک بائبل نے تحریر کی, پروٹیسٹنٹ بائبل نے تحریر کی. یہ میرا سوال ہے. دیکھیں قرآن کے ہم تراجم جواب کے دے اندر, چکے ہیں. قرآن موجود تراجم نہیں ہے. کے اندر تو مسلمان بھی اپنے اپنے ترجمہ کرتے ہیں, اپنی اپنی تشریح کرتے ہیں. خاتم النبیین کا قادیانی سیم ترجمہ کرتے ہیں, سیم تشریح کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آخری نبی, وہ مسلمان کہتے نہیں ہیں. ہے. آپ قادیانیوں کی بات نہ کریں. میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہودیوں کی بات فرقوں کی نہیں بات کرتا. ہے ہاں نا, جی. فرقوں کی قادیانی بات ہے فرقہ نا. نہیں ہے. او بھائی فرقہ ہی ہے نہیں نا. نہیں قادیانی فرقہ نہیں ہے. وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. بھائی وہ کہتے رہے, وہ ان کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں. تراجم کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کس پہ؟ کسی کا بھی ترجمہ. یہ تو سب ترجمے نہیں میں ہے. ترجمہ سن لیں. اگر اصل میں ہو, کیا اگر یہ بات اصل میں ہو کہ کیا؟ خدا نہیں مرے گا, تناخ میں آپ اگر یہ دکھائیں. لکھا ہو, سن لیں دکھائیں. میں دکھا دیتا ہوں. اب طے کر لینا, آپ نے یہ بات کی ہے نا. کیا اگر تناخ میں یہ نہ لکھا ہو, جے پی ایس تناخ میں کہ خدا نہیں مرے گا, تناخ کا ترجمہ اس کے مطابق نہ ہو, حکیم عمران صاحب ابھی پادری شفیق کمل سے بپتسمہ لے گا. کریں بات, دکھا دیں. میں بات کر رہا ہوں نا, آپ بات کریں. اگر جے پی ایس تناخ میں, سن لینا, اگر جے پی ایس تناخ میں ہو وی شیل ناٹ ڈائی, آپ مسلمان ہوں گے بھائی. اگر جے پی ایس تناخ میں موجود نہ ہوا, اگر جے پی ایس تناخ میں کیتھولک کے مطابق متن نہ ہوا عبرانی کا, میں پادری شفیق کمل صاحب سے ابھی بھی تسمہ لیتا ہوں. کریں بات. میری بات سن سر پھر غلط بیانی نہ کریں, پھر جواب دیں. ان دونوں میں سے کس نے تحریر کی ہے؟ میں آپ کو اوریجنل بتاؤں کیا ہوتا ہے. جی دیکھیں ابلیس نے بتایا کہ آدم کو مٹی سے بنایا. ایک جگہ یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ سلسال سے بنایا, اور دوسری جگہ 3 سے بنایا. واقعہ تو ایک ہی دفعہ ہوا نا. یہ تحریف نہیں ہے. نہیں, یہ اوریجنل ہم ان کا جواب ہے. دے چکے ہیں. ان کا جواب ہم دے چکے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے. ابھی 2 لفظی بات ہے. یہ بھی 2 لفظی بات ہے. اگر تناخ جے پی ایس میں کیتھولک کے مطابق ترجمہ ہوا, ٹھیک ہے جی, آپ اسلام قبول کرتے ہیں. اگر جے پی ایس تناخ میں آپ کے مطابق ترجمہ ہوا کہ ہم نہیں مریں گے,
मैं सब लोगों के रूबरू ये कह रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ कि क्या? मैं अभी पादरी शफीक कंवल साहब से तो भाई तराजम में हो सकता है, तराजम में डिफरेंस हो सकता है। मैं इब्रानी की बात कर रहा हूँ, इब्रानी दिखाओ ना इब्रानी मुझे की बात यार। कर रहा हूँ। इब्रानी दिखाओ। कोई जवाब नहीं है आपके पास, हाँ वो उस पे उंगली रख के आपके दिखाओ। आपके पास जनाब कोई जवाब नहीं है। मैं जवाब दे तो रहा हूँ, मैं तो आपको कह मुझे रहा हूँ इब्रानी दिखा। भाई, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको स्पेलिंग आते हैं इब्रानी के? एक मिनट जी, जी आते हैं, पढ़ के मैं पढ़ देंगे, चलो जी। एक मिनट जी पढ़ नहीं, देंगे, पढ़ के बात पढ़ के। सुने ना, इब्रानी सुन पढ़, ले। इब्रानी पढ़। आप इब्रानी पढ़े, आपने इतना जफर साहब से सीख लिया ना, सिखाएं इब्रानी। सर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने ये दावा किया है कि ये हकूक़ एक 12 में लिखा है कि खुदा नहीं मरेगा, ये JPS तनाख में इसके मुताबिक है। अगर ना हुआ JPS तनाख में, मैं पाबंद हूँ इस बात का दिखाने का। टेक्स्ट पर अच्छा ये टैक्स मैं वो पढ़ता हूँ, आप बैठे टेक्स्ट रहें। पढ़ दिया। ठहरें, टेक्स्ट यार, तो पढ़ते हैं बात- भाई, आपने पढ़ लेते इब्रानी हैं। की बात- पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं ना, मेरी बात तो करें ना। आप जवाब नहीं देना चाहते ना दीजिए, ठीक मैं है, ले रहा हूँ मैं जवाब आपसे। पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ूंगा ना। अगर JPS तनाख में ये कैथोलिक के तर्जमे के मुताबिक हुआ तो आप इस्लाम कबूल करेंगे। अगर JPS तनाख में जनाब प्रोटेस्टेंट के मुताबिक हुआ, हकीम इमरान साहब अभी पादरी शफीक कंवल साहब से यार, जनाब ये करेगा। ज़ुबानी मैं जमा इससे बात खर्च कर नहीं रहा हूँ जनाब, आप ये कबूल ज़ुबानी जमा खर्च नहीं होता, ये मैंने खोल के दिया, पढ़ दे। क्या 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 पढ़े, पढ़ टेक्स्ट क्या पढ़ दूं? टेक्स्ट ये पढ़। इसका मेरे सवाल से ताल्लुक है तो यार आप भाई, original इसका मेरे बता सवाल रहे से हैं। ताल्लुक है, हाँ इसका मेरे सवाल से ताल्लुक है। मैंने आपको जवाब दे अच्छा दिया। एक मिनट, एक क्या जवाब दिया आपने? कोई जवाब नहीं है आपके पास, आप जवाब देने ही नहीं चाहते, जवाब है नहीं आपके पास। कम से कम मैंने दे दिया जवाब इतनी आपको। इखलाकी जुर्रत करे कि कहें भाई आप इतना ही कह देंगे कि कैथोलिक ने मैंने तहरीर की। सुने दोबारा बता देता जी। हूँ कि तराजम के अंदर मैं फर्क मतन की हो बात सकता कर है। रहा हूँ सर, मतन की मैं आपको बात कह रहा कर हूँ, पढ़ के बताइए। सर मैंने ना पढ़ा, मैं बित्तुस्मा लूंगा यहाँ, मैं तो और पढ़- बात कर रहा नहीं, नहीं, दोबारा हूँ। मैं उसकी बात क्यों करूँ? वो क्या है? फिर वो टेक्स्ट क्या है। तो कहाँ से भाई, पढ़ना वो क्या आपने? है? कौन सी वो टेक्स्ट क्या से है? पढ़ेंगे? वो क्या है? कौन सा वो टेक्स्ट है क्या आपके है? पास? मेरे पास तनाक है। तो लाओ निकालो। मैं कह रहा हूँ तय करें ना आप कुछ। आपने मैं बात तो की है निकाला। ना, आपने कहा है ना जी कि जी इब्रानी में यूं है। मैं कह रहा हूँ अगर इब्रानी में यूं हुआ, मैं बिल्कुल ले लूंगा। इब्रानी में भी- आप अच्छा, कोई सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, आगे मैंने दे दिया। अच्छा चले ये हकीम और हकीम इब्रानी का बता ये दिया। तीसरा जी, जी। हकीम साहब तीसरा आगे सवाल, चलो, तीसरा आगे सवाल। चलो। जी 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 नहीं जनाब, ये बाइबल है। बाइबल 2 तवारीख 21 बाब की 5 है। संगीन गलतियां हैं बाइबल में। बाइबल बताएं। के लिखने वाले जो थे, मामूली मैथमेटिकल भी उनको नहीं आता था। बताएं। लिखा है यहाँ इन्होंने बेटे को बाप से बड़ा बना दिया। लिखें 2 तवारीख 21:5, यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। आगे जनाब 2 तवारीख 21-20 पढ़े, 22 1 का 2 पढ़े। अखजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। तो जनाब आप देखें 32 जमा 8 ये 40 बनता है। यानी कि और बाप अपने बेटा अपने बाप से 2 वर्ष पहले कैसे पैदा हुआ? जी दूसरा वाला है 2 तवारीख 21-20। अखजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था। 8 बरस उसने सल्तनत की। 32 जमा 8 40 हुए, ठीक है जी। अब अखलिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। तो यानी वो उस वक्त अखलिया की उम्र 42 बरस थी जब अपने बाप की जगह वो बादशाह बनता है। तो मतलब वो अपने बाप से 2 साल पहले पैदा हो गया था। ऐसे नहीं था। जी देखें, जो ओरिजिनल नुस्खे जो प्रॉफिट्स ने लिखे थे उनमें गलती नहीं हो सकती, अच्छा लेकिन जब उनकी कापीज़ की स्क्राइब्स ने तो उनमें स्क्राइबल एरर हो सकती है। ये कुरान में भी है। हज़रत आयशा अल-इत्कान के अंदर जलालुद्दीन सयूती की हज़रत आयशा कहती हैं कि ये कातब की गलती है, ये कातब ने डोबा ज़्यादा ले लिया था। मैं बता सकता हूँ ये, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर मैं कातब की गलतियां अभी यहाँ एक नहीं आपको एक दर्जन दिखा देता हूँ। नहीं, कुरान से एक पेश कर दें, ये नहीं है क्या आप एक गलती कुरान से आप पेश कर दें। मैंने आपको हवाला दिया कि नहीं हज़रत आयशा नहीं वो कहती है। नहीं, वो कोई नहीं। हमारे यहाँ वाला जो अच्छा, होता है, वो अल-इत्कान मरफू, जो
हजूर आप में इस्लामियात हैं, आपको इतना इल्म होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो मरफू हदीस है सही सनद के साथ वो काबिल कबूल होती है। अभी मैं आपको बरनबास की इंजील का हवाला दूँ, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे आप। इसी तरह जब आप कोई रिवायत मुझे देते हैं बगैर सनद के, मेरे लिए उसकी कोई हैसियत नहीं है बगैर सनद के। तो फिर आग लगाए ना, मेरे कायदे आज़म के मज़ार पे जाके आग लगाए सारी किताबों को। 72 इंजीलों को आपने आग लगा दी। हमने तो उनको माना ही नहीं। आपने यहूदा की इंजील को आग लगा दी, आपने बरनबास की इंजील को आग लगा दी, आपने मरियम मगदलीनी की इंजील को आग लगा दी। ये क्या बात करते हैं? सुने, उनको क्रिश्चियन छाप रहे हैं, उनको मान रहे हैं। कभी क्रिश्चियन ने माना? कभी सर क्रिश्चियन ही छाप रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। जलालुद्दीन हमें तो पता ही नहीं। जलालुद्दीन सयूती खैर सर मेरा सवाल वही के ऊपर मौजूद है कि बेटा बाप से पहले कैसे पैदा हो गया। मैंने आपको बोला कि स्क्राइबर एरर हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ओरिजिनल जो प्रॉफिट ने लिखा उनके अंदर ओरिजिनल है नहीं, फर्स्ट हैंड राइटिंग, कोई नुस्खा ओरिजिनल कुरान मजीद भी नहीं सर। नहीं, कल की बात है। क्यों नहीं? कुरान मजीद क्यों नहीं सर? आप ऐसे ना करें। कुरान करीम हमारा मौजूद मुझे नुस्खा बता दे किधर है? मैंने जो हुजूर का लिखा हुआ नुस्खा किधर है? किस लाइब्रेरी में पढ़ा? दिखा दे भाई। हुजूर का नुस्खा जो है ये आपका जो मौजूदा कुरान मजीद है ना, ये 1924 आप जाएं मस्जिद मदीना में, मदीना में जाएं मस्जिद नबी में, आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएंगे, उसके मिल जाते हैं। हजरत उस्मान का क्या 24वीं क्या? सर आप मौजू से भाग रहे हैं। सर कुरान हमारा मौजू नहीं है, इस पे हम आपका शौक पूरा कर चुके हैं। ये बेटा बाप से पहले 2 साल कैसे पैदा हो गया? वो भाई जवाब दे दिया, मेरा सर फाड़ा। क्या आपको जवाब दे दिया कि स्क्राइबल एरर हो सकती है। ओरिजिनली जो वो है नहीं ना, वो पेश कर दें, वो पेश कर दें अगर कोई मौजूद है। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। तरायत मूसा के आपके पास ओरिजिनल कुरान मौजूद है? जी मौजूद है। कहाँ मौजूद है? यही मौजूद है। हमारा तो उसका पहला जरिया ही हिफज है। आज 10 साल के बच्चे को भी हिफज है। ठीक है जी, हमारा तो हिफज वाली में आपको बता सर इसका जवाब दे। हिफज वाला नजरिया तो गलत है भाई। कैसे गलत है? ओ भाई कैसे गलत? हजरत मोहम्मद जिन पे कुरान मजीद उतरा वो आयतें भूल जाते नहीं थे। है कौन सी हिफज की वो नहीं बात आप सारे कर रहे गलत बयानी है ये आपकी। नहीं ये वो गलत बयानी है। ऐसी हदीस नहीं है। सवाल से भाग आप कहते हो कि ऐसी हदीस नहीं है। नहीं है क्या? मौलाना साहब इनको आप क्या? सेकंड करते हैं कि ऐसी कोई क्या? हदीस नहीं है? नहीं, आप कि हुजूर आयतें भूल मुझे जाते थे। पता है आप वो उसको गलत पेश कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। भूलना कैसे होता है? ऐसे नहीं है। भूलना ऐसे होता है कि मुझे आती है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आप अपने अब सवाल टाइम से का बताया भाग रहे करें। हैं। हाँ जी, मैं- ये बेटा बाप से बड़ा कैसे हो गया? अच्छा चले अगला सवाल पूछिए। नहीं, इस आपको मेरा जवाब नहीं समझ आया। वो आ गया जवाब आपका जवाब आ गया। आगे चलते ठीक है। मेरा अगला सवाल है जी। मैंने दावा किया है कि यह मामूली रियाजी की गलती है। ये आप देख लें जनाब, गिनती का बाब 3 है। वह लावियों की मरदम शवारी का तज़किरा इस बाइबल में किया जा रहा है। इसमें जरसूनियों के ख़ानदान के अफराद हैं 7500, कहातियों के ख़ानदान है 8600, मरारियों के ख़ानदान है 6200। ये 3 रकमें हैं। अभी आप कैलकुलेटर पे जमा कर लें। चले अच्छा टोटल करके वो बताते हैं कि जनाब इनका शुमार गिनती 339 में वो लिखते हैं ये शुमार में 22,000 थे। मैंने इनको तीनों को शुमार किया 7,500, 8,600, 6,200, ये बनते हैं 22,300। अच्छा मुझे एक बात समझ आती है, वो उनके रियाजी नहीं आता था, उनके पास कैलकुलेटर नहीं था, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप जमा कर लें। ये इल्हाम सच्चा है कि कैलकुलेटर सच्चा है? मेरी बात सुन, अगर आप कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी रकमें हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं 6 और 8 कितनी बड़ी रकमें। एक जगह लिखा है कि कायनात 6 दिन में बनी है, दूसरी जगह अलग अलग बयान किया तो 8 दिन में बनाई हुई है। अगर कुरान करीम में ऐसा लिखा हो कि 8 दिन में कायनात बनी है, मुझे दिखा दें, फिर वो आप अपनी तरफ से इसका जवाब हम आपको जमा दे चुके करके हैं। सर वो हम जवाब दे उसका हम आपको जवाब दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं कि भाई वो ज़मीन के बनने की बात नहीं, ज़मीन के बाद उसकी आराइश की बात है। वो अज़ाफ़ी आराइश के लिए वो ऐसे है जैसे मैं कहता हूँ ये मकान जो है 1 महीने में बना है। ये कुरान महीने में के लिखा बाद क्या ये जो आप स्टेटमेंट दे रही है लिखा है, यानी आप जब्राइल से ज़्यादा अरबी जानते हैं। जब्राइल से जिब्राइल ने ये कहा है कि 8 में बनी, यानी इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। अच्छा, यानी इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है।
किसी क्या? एक सवाल का ना जवाब दे ओ देंगे। भाई ये अभी मेरी बात तक- सुने, ये जो आपने बताया, अगर फर्ज किया सब्सक्राइबर एरर है जी तो इस पे हमारा अकीदा, सर हजूर, इस पे हमारा कुफारे का अकीदा। हम समझे ना पाए कहीं से, हाँ। पसीना पूछिए अपनी जबीन से। पानी पी लीजिए, गुस्सा नहीं करना, मैं हंसता रहूंगा, नहीं, मुस्कुराता गुस्सा मैंने रहूंगा, क्या करना? आप पानी पीजिए। मैंने तो आपको जवाब दे दिया। जवाब दे दिया है कि ये एरर है, अच्छी बात है। चले सब्सक्राइबर आगे एरर हो जी। सकती है, वो मैंने अल-इत्कान का हवाला दिया। हकीम साहब कह रहे हैं मैं 5वां सवाल कोई करूँ। जवाब नहीं है, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है जी, कुरान करीम जमा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद सहाबा ने लोगों के पास जितना लिखा हुआ था, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, किसी ने मुकम्मल भी लिखा था, सब से इकट्ठा कर लिया, भाई हमें जमा करवा दो, क्योंकि ये इज्तिमाई मसला है, किसी की ज़ाती कावश से नहीं हो। सुन लें बाइबल सर, सवाल मैं करने लगा हूँ, सुन लें ना, आप मुझे ऐसे ना करें। अच्छा, वो जनाब उसको जमा करने वाले सहाबा, नबी के ख़ास शकीर, नबी के ख़ास सहाबा, ये बाइबल इसका कैनन बन रहा है हज़रत मसीह के भी बाद। इसका जनाब कैनन बनाने वाले कौन थे? हज़रत मसीह के बकौल नबियों के कातलों के फरजान, अफी के बच्चे, सांप के बच्चे, शैतान, अबलीस, ये तारीफ कर रहे हैं यहूदियों की हज़रत मसीह। उन्हें कह रहे हैं कि ये चूना फिरी कब्रें हैं, यानी बाहर से सफ़ेद हैं, अंदर गंद से भरे हुए, ये उनकी कफ़ियत है। तो वो जैमनिया की कौंसल में वो ये बदकार, ये अफ़ी के बच्चे, ये सांप के बच्चे, ये चूना फिरी कब्रें, वो जनाब इसका कैनन मरतब कर रहे हैं। किसका? इस बाइबल का, मेरी बात सुन। जैमनिया की आप- कौंसल। मेरा सवाल पूरा होने दे सर, मेरा सवाल प्लीज, मेरा सवाल ये है कि उनको क्या इख्तियार है कि कुछ चीज़ें निकाल दें कि ये जी बाइबल नहीं है, मुकद्दस किताबें नहीं है, कुछ डाल दी है मुकद्दस किताबें हैं। इसी वजह से कैनन आज तक मुतनाज़ है। कैथोलिक का कैनन और प्रोटेस्टेंट का कैनन और ऑर्थोडॉक्स का कैनन और यहूदियों का कैनन और, ये ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं। क्या क्या अब आप कह रहे हैं कि उनको क्या इख्तियार था कि कैनन में कुछ चीज़ें डालें, कुछ निकालें। हो गया आपका सवाल। हाँ जी, अब सवाल। आपने दूसरा सवाल कर दिया अभी। नहीं, एक दूसरा सवाल नहीं करें। किया। हकीम साहब मैं आपके कह दो रहा हूँ, दो 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 एक सवाल करें आपका सवाल। सर मैंने ये कहा है कि कैनन इसलिए आज तक मुतनाज़ है। अच्छा हकीम साहब, आप भाई साहब को अभी जवाब देने जी, दें, आपके जवाब 2 दें, मिनट जवाब। हो चुके थे। आपका सवाल क्लियर नहीं। आप ज्यूइश कैनन की बात कर रहे हैं, न्यू टेस्टामेंट की कैनन की बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ जामिया की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप सुन ले, मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ, न्यू टेस्टामेंट की तो मैंने बात नहीं बस की। आ गया। ठीक है जी, आ गया। और मैंने कहा उनका एक कैनन आज मिनट। तक मुतनाज़ है। यार आप मुझे बोलने हकीम साहब, देना। भाई साहब अब को आपने जवाब सवाल क्लियर किया मेरे पूछने पे, जी जी, तो आप जज्बाती हो गए ना। पूछे मैं कि आपको जज्बाती हो पता रहा हूँ, नहीं क्या। कमाल कर रहे हैं अच्छा, आप। ये जो 90 AD की काउंसिल है, जामिया की काउंसिल, जी। ये आपको किसने बता दिया कि इसमें कुछ किताबें निकाली और कुछ डाली, और वो बता देंगे कौन सी किताब निकाली थी और कौन सी निकाली थी और कौन सी डाली थी? बता अच्छा, देंगे। आपको पता ही नहीं कि जामिया की काउंसिल में डिस्कस सुन लें, आपने मुझसे पूछा है ना बनाया ना मुझे, उसका हवाला देंगे। आपने हाँ, कौन सी ये जी किताब निकाली? हनूक की किताब का हवाला न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है, ऐद-नामा कदीम से निकाल के दे देंगे। क्या क्या? हनूक की किताब, हनूक की किताब का नहीं, जिक्र न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है, ऐद-नामा कदीम से चलिए, दिखा दे मुझे। चलिए। सुन ले, अज़रा की 4 किताबें, बाकी 3 कहाँ गई हैं, जो आज भी ऑर्थोडॉक्स कैनन में शामिल यार, हैं, इसमें मुझे क्यों समझ नहीं? आती। आप अपना सवाल पूछे, सर, आप तकरीर क्यों आपने करते फिर हैं? सवाल किया ना, मैंने सवाल अच्छा, का सवाल जवाब आप दिए ना। आपने कहा हनूक की किताब का जिक्र है, हनूक की तरह किसी किताब का हवाला देने का ये मतलब है कि वो कैनन में शामिल है? ये आपको किसने बता दिया? यानी- किसी किताब का भी हवाला दिया यानी जा सकता है? खुदा की किताब में गैर इल्हामी किताब का हवाला आप ये दिया कहना जा चाह रहे हैं? सकता है। ये आपने कौन सी बात नहीं, कही? आप ये कह रहे हैं। पौलुस ने कहा कि तुम्हारे शायरों में से भी किसी ने कहा कि हम खुदा की नस्ल से हैं, तो ये एक शायर का हवाला दिया था, हवाला दिया जा सकता है। ये कौन सी बात है? हाँ, ये यानी कहा हनूक नबी था, उसने यार अपनी तरफ मेरी से बात लिख ली। सुने, किसने आपको कह हनूक दिया? ने, जी। अच्छा सुने, जी, ये किसी ने कहा है कि ये हनूक की किताब कैनन में शामिल थी, ये लिखा न्यू टेस्टामेंट में? अच्छा नहीं नहीं। ये तो आपका अपना अंदाजा। अच्छा, तो भाई अगर आपकी गलत फहमियाँ ना, इनका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप फैलसी के सहरा में रहते हैं।
पूछे आपका 90 की जामिया की काउंसिल का सवाल था कि इसमें कुछ ये डाल दी, कुछ निकाल दी, किसने इख्तियार किया, वो मुझे किताबें बता दे कौन सी निकाल। क्या वो किताबें तो अमली तौर पे मौजूद हैं जनाब, मैं तो आपको पेश कर रहा हूँ कि ये देखें इसके कैनन में कितनी है, इसके कैनन में कितनी है, ये अलग बात है। ऑर्थोडॉक्स के कैनन में कितनी है। सर देखिए, इसी दो वजह अलग- से है, इसी वजह से इख्तलाफ है। हकीम साहब आपको या तो पता नहीं है। अच्छा अब आपने इस सवाल का जामिया वाला आप हार गए, अच्छा हार गया। वो आपको नहीं पता। अच्छा। कुछ नहीं पता आपको कि जामिया की कौन मुझे सी नहीं क्या पता, डिस्कस इसलिए किया। तो मैं सवाल कर अब रहा हूँ। आपका ये सवाल है, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ नहीं इसका हकीम उससे साहब के कोई दो, ताल्लुक नहीं। हकीम साहब ये जब आप next question है क्रॉस कि क्वेश्चन canon करते different है, क्या? मैं इसको आंसर करता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन उसके साथ नहीं है। अच्छा अलग क्या करूँ आंसर? करें आंसर। मैं अच्छा। पहला तो दे दो जवाब मैंने तो कि आपको वो बता वो दिया। वो बदकार, वो नबियों के कातलों के फरजंद, वो अफी के बच्चे, वो चूना फिरी की कब्रें, उनका बनाया हुआ कैनन का क्या एतबार है। एक तरफ आप नबी के शगिरद के कैनन पे एतराज़ कर रहे हैं, उन्होंने बनाया नहीं, सिर्फ जमा कर रहे हैं कुरान, आप एतराज़ कर रहे हैं। वो कौन जो नबी का ख़ास साथी है, वो दूसरी तरफ वो चूना फिरी कब्रें, नबियों के कातलों के फरजंद, अफी के बच्चे, सांप के बच्चे, उनका क्या एतबार है सुने भाई? सुने। उनका क्या अब एतबार आप मुझे ये दिखा दें, ये जितने भी आपने कि काउंसिल ऑफ जामिया में जो लोग जमा हुए थे उनके मुताल्लिक ये टाइटल थे, ये आपने कहाँ से जो निकाला? किसकी औलाद है? क्या? किसकी औलाद है? तो हम तो सारे आदम भाई की औलाद हज़रत हैं। मसीह कह रहे हैं नबियों के कातलों के फरजंदो, क्या? नबियों के तो कातलों के पूरी दुनिया के फरजंदो। कातलों की फरजंद थी, भाई सबको यहूदियों कह को कह दिया। रहे हैं, यहूदियों आपके ख्याल को। में लाख डेढ़ सर, लाख बंदा, यहूदियों को कह 90 रहे लाख हैं, बंदा खड़ा था जिनको यहूदियों को का कह रहे हैं, ओ यार को 4 यहूदियों बंदे को होंगे। कह रहे हैं। सर कोई जवाब नहीं है आपका इसके पास। बाहर चले चले नहीं, अभी कैनन वाला भी जवाब दे दें। दें जवाब। मैं तो जवाब आपका सवाल है, मैं ये फिर 6 क्वेश्चन हो गया क्या कि आपने कहा जी कैनन डिफरेंट है, वो दिखा दे मुझे जो कैनन डिफरेंट है, वो दिखा दे। क्या ये नहीं, ये दो, ये ले, ये दो। तीसरा ऑर्थोडॉक्स, लेट मी चौथा तनाख, उसमें तरतीब भी अलग है। यार आप मुझे जी। जवाब दे जी दें। जी आप कह रहे हैं ना, दिखा वो दीजिए। मुसलमानों की और यहूदियों की बहुत सारी बातें एक जैसी हैं, उनको छोड़ो। जी कैनन आपने कहा तो डिफरेंट। जी ओल्ड टेस्टामेंट का जो कैनन है वो 39 बुक्स है। अच्छा, तो 39 बुक्स उन्होंने जो कैनन में रखी, इस अकीदे से रखी कि जो किताबें कायनात के खालिक और मालिक ने कुरान ने लिखवाई वो 39 है, इनके अलावा नहीं। यही नज़रिया अब गौर से सुने, पानी छोड़ने, पानी इधर ही है। मैं सुन रहा हूँ। दूसरी बात, कैथलिक वालों ने 72 रखी, इस नज़रिए के तहत रखी कि जो खुदा ने इस कायनात के खालिक और मालिक ने किताबें इल्हाम की हैं वो ये 72 है। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा नज़रिया ये है कि जो किताबें खुदा की ज़ात ने लिखवाई कायनात के खालिक और मालिक, वो 66 है। हमने अपनी उनकी कैनन रखी। तो जो भी शख्स कैनन को मानता है, अच्छा कैनन सबकी डिफरेंट है, आपकी भी डिफरेंट है। आपके तो कुरान जी के अंदर लिखा है कि 4 किताबों पर ईमान है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, 4 किताबें। तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रोटेस्टेंट ने 66 कहा तो वो 66 ये एक जिल्द के अंदर, जिन्होंने 72 कहा वो एक जिल्द के अंदर, जिन्होंने 39 कहा वो तनाख के अंदर। तो फिर सबसे मुनाफिक तो आप हुए कि आपने कहा किताबें 4 हैं, वो बाकी 3 किधर है आपकी कैनन के अंदर। ये तो फिर कसूर आपका है, आप पे एतराज़ आता है। चलें जी, हकीम साहब, हकीम साहब घुटना और फूटे आंख। चले हकीम साहब, ये इसके लिए जो 6 मिनट मैंने पहले शुरू में आप लोग आप दोनों मुनाजरीन से कहे थे, आप हाँ, कुरान मजीद के कैनन भी फ़र्क थे। अब्दुल्ला बिन मसूद की तादाद कोई नहीं, ये और पेश कर फर्क थे। दें। ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप पेश कर दें। फिर करेंगे मैंने जब कहा इस हमारे मौजूद पे चले कोई- नेक्स्ट क्वेश्चन हकीम साहब। कोई एक ऐसी रवायत काबिल कबूल नहीं होती जो बगैर सनद के हो। आप सही सनद पेश कर दें। चलें पाज साहब, हकीम साहब, वक्त को हमने मलूज़ ख़ातर रखना है, तो बराए मेहरबानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला से। सवाल है जी, कौन सा नंबर भी नंबर आप बता दें।
तो हाँ जी। 5वां सवाल है। नहीं 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 हकीम साहब 5वां हो चुका हुआ है। भाई आपका छठा भी हकीम हो साहब चुका है। नहीं, अच्छा, चलें। हकीम साहब 5 सवाल आप कर चुके हुए हैं। अच्छा, चलें, ठीक है, छठा का। छठे पे सवालिया मार्क चल रहा है क्योंकि पादरी चलें, बात नहीं, ज़्यादा नहीं, हो गई ये थी, छठा है भाई। लेकिन अच्छा, ये चलें, अभी छठा कर लें। छठा सवाल चलने लगा है जी। ये जी 1 सलातीन 16 बाब है। नहीं वो 5 हो गया। क्या? अच्छा 5 Old Testament ओल्ड की बात टेस्टामेंट में आपने कहा अब था अच्छा, ये कि- आखिरी सवाल है ओल्ड टेस्टामेंट। नहीं उसको छोड़ आखिरी सवाल है भाई, ओल्ड टेस्टामेंट का। एक यार बात होगी जब कोई बात नहीं, आखिरी सवाल है। नहीं, क्या नहीं। कर रहे हैं? वो 5 आप आप बना बताओ रहे हैं ना। जबरदस्ती के ना 4 नहीं, हुए हैं। हकीम पाँच साहब आपने उसको डबल हकीम किया साहब ना जी। हकीम साहब हकीम जी। साहब आप दोनों में ये तय पाया था कि 5 सवाल आप चले छोड़े जी, मेरे तो ओल्ड काफी टेस्टामेंट से सवाल करें। हैं, कोई बात चलें, नहीं। काफी सब छठा सवाल कुछ अभी आप न्यू टेस्टामेंट्स में से बाद आ जाते हैं। मेरा जनाब सवाल ये है, क्या हजूर यीशु अल मसीह ने न्यू टेस्टामेंट को लिखा था, अपनी निगरानी में लिखवाया था, देखें हमारा अकीदा ये है कि यीशु मसीह ने अनाजील खुद नहीं लिखवाई। ही वाज गॉड हिमसेल्फ, उसको लिखवाने की जरूरत खुद नहीं। खुद ही वाज गॉड हिमसेल्फ। नहीं, मैं वो समझा नहीं अब आपसे पहले। यार मुझे अब बोलने देना, मेरा टाइम अब मुझे समझ नहीं ना आई। अच्छा खुद नहीं तो- लिखवाई, ये कहा आपने। और भाई उनको इल्हाम नहीं होना था, वो जो बोलते थे वो सारा इल्हाम। सही सही। अच्छा तो शागिर्दों ने लिखी इस बात का इतराफ़ कुरान मजीद करता अल-माइदा की 111 कि हज़रत ईसा के हवारियों पर वही नाज़िल हुई। फिर इल्हाम से लिखा गया। अब हमारे यहाँ और आपके यहाँ इल्हाम का तसव्वुर फ़र्क है। आप चूँकि सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हमारा ये है कि बाप बेटा रूल कुद्स है। ये काम रूल कुद्स ने किया। देखिए हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है और ताकि इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद। दूसरा तमोथियस 3:16 और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौक़ूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की कायद से नहीं, बल्कि आदमी रूल को उसकी तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। दूसरा पत्र पहला बाब 20 और 21। पाल कहता है कि ही वॉज नॉट टॉट बाई ह्यूमन विजडम, गलतियों 1:16। मसीह यीशु ने खुद उसको 2 साल टीच किए। और फिर मसीह यीशु के अपने अल्फाज यूहन्ना 14:26 के मददगार यानी रूल को तुम्हें जिसे बाप मेरे ही नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जीसस वाज लॉर्ड, ठीक है, वो खुदा था, इसलिए उन्होंने सब ने फॉलो किया। और जब उन्होंने उसको लॉर्ड मान लिया तो फिर जो भी कह रहे थे वो उसकी बात मान लिया। खुदा की बादशाह का तस्वर ओल्ड टेस्टामेंट में दानियल की किताब में नबूकत नज़र ने दिया। अब मसीह यीशु ने बात यहाँ से शुरू की कि खुदा की बादशाह नज़दीक आ गई है। उनको समझ आ गई, यहूदी इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात मानी, उनको लिखना और उसके वो एक्टिव मेंबर भी बन गए। और फिर रूल कुछ के बगैर कोई मसीह को खुदावन नहीं कह सकता। मुसलमान कहेगा रूल कुछ के बगैर, और चूँकि वो रूल कुछ को मानते नहीं हैं, उसको खुदा भी नहीं मानते, रूल कुछ के वजूद को नहीं मानते, इसलिए वो मसीह को खुदावन मानने के लिए तैयार नहीं है। पहला क्रंथियों 12 मुकाशफा कई जगह लिखा है कि रूल कलीसिया उसे क्या फरमाता है, यानी रूल कुछ ने बाकायदा लिखवाया कलीसिया। पहला क्रंथियों 12वें बाब की 10वीं आयत में है कि उन रसूलों को, उन क्रिश्चियंस को रूहों का इम्तियाज़ दिया गया था, इसलिए वो पहचानते थे किसने सही लिखा किसने गलत लिखा। क्रिश्चियन मिशन मसीह ने इरशाद आज़म की सूरत में पास तुम सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ। इमाल 1:8 में भी क्रिश्चियन मिशन, लूका 24:25 में भी कि फिर मसीह ने उनका ज़हन खोला और ये बात कही कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में इंजील की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तो क्रिश्चियन मिशन लाजम था, इसलिए शागिर्दों ने भी क्रिश्चियन मिशन किया।
शागिर्दों के शागिर्दों ने किया, और चूँकि ये जेंटाइल मिशन था तो इसलिए फिर ये ज़रूरत थी कि सारी अनाजील और न्यू टेस्टामेंट को तहरीरी शक्ल दी जाए। और फिर सुने अभी मेरी बात नहीं थी, हाँ जवाब देखिए, देंगे सर। अहदनामे का चूँकि आपको तसव्वुर नहीं है कि खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट में भी अहद बांधा था, और ओल्ड टेस्टामेंट में जब अहद बांधा गया तो जब वो अहद से फिरते थे तो यसाया की किताब में लिखा कि अब जाकर उनके सामने से तख्ती पर लिख और किताब मुक़द्दस में कलमबंद कर, ताकि आइंदा अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। मसीह ने अब नया बांधा तो लाजमी वो जानते थे कि इसको लिखना, और उन्होंने लिखा। अच्छा, फिर ये सारी बातें इससे साफ पता चलता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आपके सवाल ही का जवाब है। मेरा सवाल था कि हजूर यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में इसको लिखा, मामूर किया कि भाई तुम ये लिखो, अपनी ज़िंदगी में इसको किया है हवाला। देखें, हमारा अकीदा ये है कि यीशु मसीह ने अनाजील खुद नहीं लिखवाई, ही वाज गॉड हिमसेल्फ, उसको लिखवाने की जरूरत खुद ही वाज गॉड हिमसेल्फ। नहीं, मैं वो समझा नहीं अब यार मुझे अब बोलने देना, मेरा टाइम है, मुझे समझ नहीं ना आई। अच्छा, खुद नहीं लिखवाई, ये कहा है आपने। और भाई उनको इल्हाम नहीं होना था, वो जो बोलते थे वो सारा इल्हाम। सही। अच्छा, तो शागिर्दों ने लिखी, इस बात का इतराफ़ कुरान मजीद करता अल-माइदा की 111 कि हज़रत ईसा के हवारियों पर वही नाज़िल होती है जी। फिर इल्हाम से लिखा गया। अब हमारे यहाँ और आपके यहाँ इल्हाम का तसव्वुर फ़र्क है। आप चूँकि सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हमारा ये है कि बाप बेटा रूल कुद्स है। ये काम रूल कुद्स ने किया। देखें, हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है, और ताकि इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद हो। दूसरा तमोथियस 3:16। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि आदमी रूल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। दूसरा पतरस 1 बाब 20 और 21। पाल कहता है कि ही वॉज नॉट टॉट बाई ह्यूमन विजडम, गलतियों 1:16। मसीह यस्सु ने खुद उसको 2 साल टीच किया। और फिर मसीह यस्सु के अपने अल्फाज यूहन्ना 14:26 के मददगार यानी रूल कुद्स तुम्हें जिसे बाप मेरे ही नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जीसस वाज लॉर्ड, ठीक है, वो खुदा था, इसलिए उन्होंने सब ने फॉलो किया। और जब उन्होंने उसको लॉर्ड मान लिया तो फिर जो वो कह रहे थे वो उसकी बात मान रहे थे। खुदा की बादशाहत का तस्वर ओल्ड टेस्टामेंट में दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर ने दिया, और मसीह यीशु ने बात यहाँ से शुरू की कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। उनको समझ आ गई, यहूदी इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात मानी, उनको लिखना, और उसके वो एक्टिव मेंबर भी बन गए। और फिर रूल कुद्स के बगैर कोई मसीह को खुदावन नहीं कह सकता। मुसलमान कहेगा रूल कुद्स के बगैर, और चूँकि वो रूल कुद्स को मानते नहीं हैं, उसको खुदा भी नहीं मानते, रूल कुद्स के वजूद को नहीं मानते, इसलिए वो मसीह को खुदावंद मानने के लिए तैयार नहीं है। 1 कुरिन्थियों 12 मुकाशफा में कई जगह लिखा है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, यानी रूल कुद्स ने बाकायदा लिखवाया कलीसियाओं को। 1 कुरिन्थियों 12 बाब की 10वीं आयत में कि उन रसूलों को, उन क्रिश्चियंस को रूहों का इम्तियाज़ दिया गया था, इसलिए वो पहचानते थे किसने सही लिखा, किसने गलत लिखा। क्रिश्चियन मिशन, मसीह ने इरशाद आज़म की सूरत में, बस तुम सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ। इमाल 1:8 में भी क्रिश्चियन मिशन, लूका 24:25 में भी, कि फिर मसीह ने उनका जहन खोला और ये बात कही कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में इंजील की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तो क्रिश्चियन मिशन लाजम था, इसलिए शागिर्दों ने भी क्रिश्चियन मिशन किया, शागिर्दों के शागिर्दों ने किया,
اور چونکہ یہ جینٹائل مشن تھا تو اس لیے پھر یہ ضرورت تھی کہ ساری اناجیل اور نیو ٹیسٹمنٹ کو تحریری شکل دی جائے. اور پھر سنیں ابھی میری بات نہیں تھی نا. دیکھیں عہد نامے کا چونکہ آپ کو تصور نہیں ہے کہ خدا نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی عہد باندھا تھا، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب عہد باندھا گیا تو جب وہ عہد سے پھرتے تھے تو یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب مقدس میں قلم بند کر تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے. مسیح نے اب نیا عہد باندھا تو لازمی وہ جانتے تھے کہ اس کو لکھنا ہے اور انہوں نے لکھا. اچھا پھر یہ ساری باتیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. آپ کے سوال میرا سوال تھا کہ حضور یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اس کو لکھا، مامور کیا کہ بھئی تم یہ لکھو، اپنی زندگی میں اس کو کیا ہے تو حوالہ دے دیں بائبل. یہ مجھے آپ کی تھیالوجی نہیں چاہیے، آپ کی تشریح مجھے نہیں چاہیے. مجھے تو آپ یہ بائبل پکڑیں، آپ کہیں جی یہ دیکھیں جی یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ خدا کا کلام ہے، اس کو لکھو، میرے روبرو لکھو، میں اس کی تصدیق کروں گا. ٹھیک ہے جی، وہ حوالہ ہے تو پیش کر دیں، نہیں تو آپ جو مرضی کریں. مجھے تو بھائی اگر یہ بات کر رہے ہیں تو قرآن میں مجھے بتا دیں کہیں لکھا ہو کہ اس کو لکھو. اس کو لکھا تھا پڑھو. قرآن کا مطلب کرت کرو اس کی. کہیں نہیں لکھا کہ اس کو. اور قرآن میں لکھا ہے، قرآن ہمارا موضوع نہیں ہے، قرآن ہمارا موضوع نہیں ہے. قرآن لکھا ہے ہمارے ساتھ، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے. اچھا مجھے بول یار، مجھے حکیم صاحب مجھے بولنے دینا سر. دو لفظ حضور یسوع مسیح نے لکھوایا نہیں لکھوایا. حکیم صاحب کراس کوسچن میرا خیال ہے کہ وہ الزامی جواب کی صورت میں یہ چیزیں ٹھیک ہے نا. جی میں تو عرض کر رہا ہوں جی، قرآن نہ تو ہمارا موضوع ہے، وہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں، اور جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاں کے پاس بھیج. جی جو کچھ تو دیکھتا ہے، یہ کہاں ہے جی؟ دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاں کے پاس بھیج. سر میرا یہ سوال نہیں ہے. آپ کا یہ حضور یسوع مسیح نے لکھا یار، یہ مسیح یسوع نے کہا نہیں. مسیح جو مکاشفہ کی تو کتاب ہی متنازع ہے، کینن کے سب سے آخر میں وہ اس پہ آؤں گا، میں اس پہ آؤں گا. وہ کیسے آئی؟ نہ سر ایسے نہیں. اچھا سنیں، قرآن کریم میں ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. یہ دکھا دیں کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کا لفظ دکھا دیں. قرآن کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی. بھائی ذکر قرآن کو ہی کہا جا رہا ہے نا. آپ مسلمانوں کا کوئی مفسر، کوئی ایک دنیا کا کوئی ایک پیش کر قرآن کی بات نہیں ہو رہی. زبردستی کر سکتے آپ بات کریں قرآن کی بات نہیں ہو رہی. مطلب آپ ایک آیت پیش کر دیں، نہیں ہے تو کہیں نہیں ہے بھائی. اچھا میں نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، مجھے جواب. اچھا جواب دیکھیں میں نے آپ کو سیکنڈ کراس کوسچن ہوا حکیم صاحب. اچھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ روح القدس آئے گا، یہ ساری باتیں تمہیں یاد نہیں. وہ متنازع بات ہے یار، وہ تو روح القدس ہے ہی نہیں یار. میری بات وہ روح القدس کا وہاں لفظ ہی نہیں ہے. وہ ہم بات کر چکے ہیں صاحب کا، وہ نہیں ہے. وہ ہم کہتے ہیں روح حق ہے، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے. وہ چھوڑیں آپ، جواب کوئی نہیں آپ کے پاس. مجھے جواب نہیں دینا. جواب دے دیا آپ نے. جواب دے جب پادری صاحب ریفرنس دے رہے ہیں نا، آپ ریفرنس کو مسیح یسوع نے کہا وہ متنازع روح القدس تمہیں ساری باتیں یاد کرائے گا. روح القدس میں یاد کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ مسیح کو خدا اچھا مانتے. یہ جی رسولوں کے اچھا سوال بتائیں نا. سوال نمبر 7 لکھتے جائیں وہ پر. سوال نمبر 7 یہ جناب رسولوں کے نقش قدم ہے، یا نیو ٹیسٹامنٹ کا جو سب سے پہلا کینن بنتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے. پوپ کلیمنٹ روم کے خط میں جو نیو ٹیسٹامنٹ کا کینن ہے اس میں 10 کتابیں. اس کے بعد دوسرا کینن موریٹوری کینن، یہ موراتوری کینن بھی کہا جاتا ہے. اچھا اس کینن میں 170 عیسوی میں مسلمہ فہرست تیار کی جاتی ہے. اس کینن میں کل 22 کتابیں ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کوڈکس سنائٹیکس کے اندر 29 بک ہے نیو ٹیسٹامنٹ کی. اور پھر
LXX जब हम देखते हैं तो उसमें हरमस का चरवाहा, बरनबास का ख़त वो कैनन के अंदर मौजूद है। उसके बाद नुस्खा सिकंदरिया के अंदर क्लेमेंट के ख़त मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। ये कौन है जो 10 को 22 बना देता है, 22 को 29 बना देता है, हरमस का चरवाहा निकाल देता है, बरनबास का ख़त निकाल देता है, किताबें इजाफा कर देता है, किताबें कम कर देता है। मेरा सवाल तो मेरे हो गया सवाल, दिए हुए मिनट तो मुझे पूरे करने नहीं है, ऐसे तो ना करें ना आप मुझे, ठीक है ना जी। अच्छा, वो जनाब पहले 10 इर्तकाई ये सिलसिला चलता है और 100 जनाब 80 में दूसरी तीसरी सदी ईस्वी में जाके ये 29 हो जाती हैं। क्या इख्तियार है इनके पास कि वो कुछ किताबें निकाल दें, कुछ डाल दें? ये कौन है नबी है? कौन है ये लोग? देखिए, अगर इख्तियार की आप बात कर रहे हैं ना, बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुरान मजीद का भी साथ साथ आपकी यादाश्त को तेज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जो कमेटी बनाई थी, एक ने कहा 113 सूरतें हैं, एक ने कहा 116 हैं, अच्छा एक ने 114, तीनों मुतफिक नहीं थे। अगर इख्तियार की हुई, उनको किसने इख्तियार दे दिया? और जिन्होंने किताबें जलाई, मैं कहता हूँ कि आज मिल जाए, कह रहे जी सारी उम्मत, बहुत सारे लोग उनका इजमा था, आज इजमा के साथ किसी एक नुस्खे को मज़ार कायदे आज़म पे जाके आग लगा के देखें। अच्छा, अब आ जाएं आपके सवाल का, जी किसने इख्तियार दिया कि 22 किताबें और 24 किताबें और 29 किताबें? सुने, देखिए एक क्राइटेरिया है न्यू टेस्टामेंट कैनन का। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि इन किताबों को रसूलों ने अप्रूव किया। पहली बात, क्योंकि रसूल मसीह के साथ रहे थे, मसीह खुदा था, और जो खुदा के साथ जिन्होंने वक्त गुजारा वो झूठ नहीं बोल सकते। नंबर 2, जितना ज़्यादा फासला मसीह यस्सु से किसी किताब का होगा उसकी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, ऑर्थोडॉक्सी देखनी, क्योंकि कैनन बाद में है, पहले ऑर्थोडॉक्सी है, पहले क्रिश्चियनिटी है, पहले चर्च कायम हुआ, पहले रसूल है। रसूलों ने ये तय कर दिया था कि मसीह, पौलुस कहता है कि जो बात मुझ तक पहुंची मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा दी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातर मर गया, दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जो ऑर्थोडॉक्स अकीदे के ख़िलाफ़ थी उनको क्यों शामिल करेंगे? और फिर मैंने अब गौर से नहीं ना मेरी बात सुनते या सुनना नहीं चाहते, लिखा है कि उन लोगों के पास, उन क्रिश्चियंस के पास, उन ईमानदारों के पास इम्तियाज़ की रूह थी, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते थे। वो जानते थे कि अगर ये इंजील जाली है तो क्यों शामिल करेंगे। वो 50 से ज़्यादा ऐसी हैं जो जाली अनाजील लिखी गई। फिर और भी बात सुन कि उनकी आलमगीरियत थी, उनको आलमगीर चर्चेज ने कबूल किया, सर्कुलेट किया, उन्होंने कबूल किया। और नंबर 5 ये था कि रूल को उसके इल्हाम से लिखी गई। मैं बताता हूँ कि ये एथनेसियस के 7 लेटर्स हैं, वो अनाजील से बहुत मैच करते हैं, और उनमें जितनी बातें हैं वो मसीह को ग्लोरीफाई करने के लिए हैं। लेकिन चूँकि वो रूल को उसके इल्हाम से नहीं लिखे और मसीह यीशु से उनका फासला ज़्यादा था, इसलिए नहीं हमने कहने में क्या लिखा। तो ये नहीं है कि कोई एक शख्स था, एक कैनोनिसिटी का एक क्राइटेरिया था जो चर्च फादर्स ने, उसके मुताबिक वो चीज़ चेक करते थे। नंबर 2 के रसूलों के ज़माने में ये कैनन था, और उस ज़माने में चूँकि रसूल जिंदा थे, फिर रसूलों के ताबीन, तबा ताबीन जब तक थे वो इन बातों के चश्मदीद गवाह थे। उनके टाइम के वक्त ऐसा कोई इशू नहीं था, ये इशू आया बाद में, तो फिर वो क्राइटेरिया है। तो किसी ने अपनी ज़ाती मर्जी से ऐसा नहीं किया। मैं सवाल कुछ पूछता हूँ जो आप कुछ देते हैं, कहते हैं सुन लें सर मेरी बात प्लीज़, मेरी बात सुन। मैंने सवाल पूछा है कि जी पहले कैनन में कुल 10 किताबें, फिर कैनन में 22 किताबें हैं, फिर जो कदीम तरीन नुस्खे हैं उसमें किताबें आज भी मौजूद है। हरमस का चरवाहा मौजूद है, क्लेमेंट के खतूत मौजूद हैं, उसमें बरनबास का ख़त मौजूद है, ठीक है। एक बात आपने कहा जी कुरान के जी वो 114 सूरतें 116, दुनिया का कोई एक कुरान पेश
कर दे 116 जिसमें सूरतें हूँ, ठीक है, फिर तो कोई बात बने। हम बाइबल खोल के दिखाते हैं आपको, आपकी किताब खोल के दिखाते हैं, हजूर ये देखें जनाब, ठीक है जी, और ये मुसलमा हकायक हैं। आप इनकार करें कि क्या जनाब वो LXX में मौजूद नहीं है ये किताबें, बता दें मुझे। अगर तो मौजूद हैं तो निकाली किसने, क्यों निकाल दी? फिर एक कैनन में 10 किताबें हैं, एक कैनन में 22 किताबें हैं, एक कैनन में 29 किताबें हैं, मतलब वो इर्तिकाई क्यों है ये कैनल? ये मेरा सवाल देखें, सवाल और खुतबे में फ़र्क है। खुतबा करेंगे तो मुझे बताएं उसमें 16 सवाल आपने डाल दिए। आप एक मेरा सवाल ही है, आप सवाल ही है जी। अब आप पूछ रहे हैं मुझसे सेप्टुअजिंट का सवाल पूछ रहे हैं जी, मैं इसको आंसर करता हूँ। देखिए सेप्टुअजिंट ग्रीक में लिखा गया, ये ट्रांसलेशन है जो यहूदियों की, जो ओल्ड टेस्टामेंट की, जो इब्रानी किताबें हैं उनके अंदर ये नहीं थी। ये तर्जमा करने वालों ने ग्रीक ज़बान में ये डाली है, तो वो ओरिजिनल में नहीं है, इसलिए हमने भी नहीं डाली। सही है, यानी कि साबका की तरह भी सवाल गंदम जवाब चले आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8, ये सवाल नंबर 8 जी, बाइबल है, लूका बाब 3, बाइबल है तो खोल लें ज़रा। आप बताएं ना। लिखा है तिबरियस कैसर की हुकूमत के 15वें वर्ष जब पिंतुस पीलातुस यहूदा का हाकम था और हेरोदिस गलील का और उसका भाई फिलिपस अतूरिया का और तरखुनी तुस का और लसानियास अबलीने का हाकम था। चलो सुन लें, अब इसमें ये सारी बातें मौजूद हूँ और सही मौजूद हूँ तो ये बात सच्ची है, इनमें से एक भी बात गलत हो तो साबित हो जाता है ये खुदा का कलाम नहीं है ये। अब देखें, लिसानियास जो था 36 काफ मीम में सजाए मौत पा चुका था, मर चुका था। लिसानियास जो है उसको एंटनी और क्लोपत्रा ने 36 काफ मीम में फांसी की सजा दी थी। जो जी फर्क और ये हिस्ट्री के आप जनाब कोई यहूदियों, अच्छा हाँ, तो ये फैसला किसने करना कि हिस्टोरियन सही था या बाइबल सही था? बाइबल सही था। आप सारी बातों को छोड़ दें, चर्च उस वक्त पैदा हो गया, मसीह अभी- की डेथ अभी- और जी- अभी- मुझे बोलने जी। दें, आप क्या कर रहे हो यार? जी हकीम साहब, जी। आप जवाब मसीह यसू की डेथ और जी उठने के बाद चर्च पैदा हुआ, चर्च कायम हुआ, वो चर्च सलसल के साथ चला आ रहा है। देते हुए 6 मिनट अगर होने चर्च वाले हैं। ना पैदा होता, जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। अगर चर्च पैदा ना होता और तसलसल के साथ ना होता, चला ना आता आज तक, तो दुनिया में चर्च नहीं होता। तो यही इस बात का सबूत है कि ये वाकया दुरुस्त है। अच्छा, यूसिफस की तारीख गलत है, सेकंड कमोसल किताब गलत है, और ये जी वो जी रिटायर हो गया था, ये कहाँ से आ गया जी रिटायर? भाई उसने लिखा है दोनों को बराबर करके लिखा है कि वो सरदार काहन था, दोनों का लिखा है सरदार काहन। अगर तो ये लिखा हुआ है कि भाई एक रिटायर था तो फिर तो आपकी बात ठीक है ना, ठीक है। यूसिफस की तारीख गलत भाई है, मसीही किताबें गलत है, गूगल गलत है, आपके जनाब ये मुफस्सिरीन सारे गलत है, ठीक है। आप ज़बानी बगैर किसी हवाले के आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं मान लेता हूँ जी यूसिफस ने गलती की है, आप कोई तरीक उस जमाने की दिखा दें कि वो जिंदा था। मैं मेरे लिए तो बाइबल से ज़्यादा ऑथेंटिक। तो वो तो गलती होगी, 2 हो गई, उसमें तो 2 गलतियाँ आ गई भैया के वक्त। दो क्रॉस जी हो गए ना। ठीक हो। 8 नंबर क्वेश्चन, मसीही भाइयों का ये अकीदा है कि यसु मसीह मौजज़ाना तौर पे पैदा हुए, हमारा भी अकीदा है कि बगैर बाप के पैदा हुए, ठीक। इसके बावजूद हमने तो माना, इन्होंने माना नहीं बगैर बाप के। इन्होंने यसु मसीह का पूरा एक शजरा गढ़ा और शजरा बना के यसु मसीह के जनाब जो शजरा बनाया, उस शजरे में बदकार भी मौजूद हैं, उस शजरे में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले से यसु मसीह को मसीह साबित नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे पहली गलती उसमें ये है, मती के मुताबिक यूसुफ के बाप का नाम यकूब था और लूका के मुताबिक उनके बाप का नाम, यूसुफ के बाप का नाम एली था। अच्छा मेरी बात पहली सुनिए हकीम साहब, आप क्यों नहीं, मेरा सवाल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट मेरा है सवाल, ये सवाल, मेरा सवाल, आपने कहा
کہ ان میں بدکار موجود تھے. آپ کا ایک سوال ہو گیا, آپ اس کا آنسر نہیں لینا چاہیں گے مجھ سے؟ نہیں وہ میرا سوال نہیں ہے سر. یار تو پھر آپ سر سوال تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں غلطیاں موجود ہیں. یہ بات کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ ضرورت اس لیے اگر نہیں موجود تو آپ مجھے بتا دیں, اگر نہیں موجود تو مجھے بتا دیں, آپ اس کا مجھے بتا دیں تو آپ مجھے اس کا ضرورت اس لیے ہے. ضرورت یہ کون سا طریقہ ہے؟ پادری صاحب سر آپ خطبہ نہیں دیں. جی نہیں سر مجھے سوال بھی نہ کریں. یہ کون سا میری بات سنیں, ایک وقت میں بات سنیں, ایک منٹ یہ وقت کے باہر ہے, سن لیں. مرزا غلام قادیانی نے چیلنج کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مناظرے کا, وہ پہنچ گئے قادیان ان کے گھر. اب جب مرزے کو پتا چلا کہ واقعی سن لیں میری بات مکمل ہونے دے سر, میری آپ وہ بات کر رہے ہیں, آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری 2 لائنیں لکھے گا, سوال کی 2 لائنیں, نہ چون نہ چرا نہ کوئی اور, وہ بات آپ کر رہے ہیں. نہیں سوال بھائی آپ نے نہیں کرنا, مجھے نہ کریں یہ مناظرہ. مجھے کہیں سوال آپ کا ہو گیا کہ اس میں بدکار شامل تھے, یہ کون سی بات ہے؟ جی ٹھیک ہے کہ ایک وقت میں ایک سوال کریں, ایک وقت میں ایک سوال کریں, یہ نہیں خطبہ نہیں دینا. بھائی میں نے ایک سوال کیا ہے, نہیں یہ سوال نہیں. آپ جب دوسرے سوال کی طرف چلیں تب وہ ہاں تو وہ دوسرا سوال پوچھنا, مجھے اس کو آنسر کرنے دیں. اچھا چلے میرا سوال ہے, نہیں آپ نے سوال کر لیا, یا تو بولیں یہ میرا سوال کے مطابق, نہیں آپ بولیں کہ میں وہ اپنے متی 1:16 کے مطابق سر میرا سوال آپ کہیں کہ وہ جو بدکار سر سوال یہ ہے, مجھ سے پوچھیں سوال یہ ہے, یہ میں نے سوال کیا, آپ نے سوال کر لیا, آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے, آپ اس کا جواب نہیں دینا, آپ کہیں میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. سوال غلط ہے تو مجھے بتا دیں. غلط کیا نا, کیا تو یا کہیں وہ میرا سوال ہے, یا کہیں میں نہیں کر رہا, بائبل نے ایڈ کی ہے میں نے, تو پھر مجھے جواب دینے دیں. میرا وہ سوال نہیں ہے یار, سوال یہ ہے تو یار یہ مذاق ہے, باپ کا نام یعقوب ہے کہ علی ہے, یہ مذاق ہے یار, مجھے یہ بتائیں. جی اس بات پہ پادری صاحب حق بچانا کیسے حق بجانا ہے مجھے بتا دیں سر, آپ ایک بتا سوال تو میں آپ کا لکھ چکا ہوں, کیا شجرا میں آپ نے بدکار نہیں, یہ میرا سوال نہیں, سن لیں تو آپ پھر کہیں میں الفاظ واپس سن لینا, میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں, میری بھی دیکھیں 2 بندے, میں کسی سائڈ پہ نہیں ہوں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سوال در سوال ہونا چاہیے, جی ٹھیک ہے, لیکن آپ کا میں الفاظ واپس لیتا ہوں. یہ آپ میں نے بتانا ہے کہ سوال کون سا ہے, یہ میں نے بتانا ہے کہ آپ نے طے کرنا ہے. اب 2 سوالیہ مارک بھائی کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے نا, میری بات سنیں, کوئی ابتدائی جملے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ ابتدائیہ جملے ہیں, سوال تو میرا یہ ہے. آپ جو ریفرنس دے کر بات کرنے لگے تھے آپ کریں تاکہ جی ٹھیک ہے, جی حکیم صاحب جو ریفرنس کوٹ کر کے نا آپ, جی تاکہ آپ ہاں سن لیں ریفرنس کے ساتھ دیکھیں میری بات سنیں. جی آپ کہیں کہ جو منصب نامے میں بدکار لوگوں والی بات کی, میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, سوال میرا یہ, میں اگر تو بدکار موجود نہیں ہے تو میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں, تو پھر مجھے اس کا آنسر کرنے دیں. سر میں نے بتانا ہے سوال کیا ہے, آپ نے تو نہیں بتانا نا, سوال میرا ہے, وہ تو میرے ابتدائی جملہ ہے, میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. میں ان سے ملتا ہوں, میں کہتا ہوں جناب قیوم صاحب کیا حال ہے, جناب آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہے, بیچ میں گالی میں حال پوچھ رہا ہوں, بیچ میں گالی سوال کے بعد یہ گفتگو آلریڈی انڈرسٹینڈ ہے, یہ گفتگو آلریڈی انڈرسٹینڈ ہے کہ یہ اس میں سوالات آئیں گے, مطلب سوال کرنا سے پہلے گالی دینا ضروری ہے, یہ کون سا طریقہ؟ ابتدائی جملے وہ اس گفتگو کے منافی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے, نہیں وہ الفاظ آپ یا تو اس کا میں آنسر کروں گا, یا بولیں کہ میں الفاظ تو کریں آپ سر, کریں آنسر, کیا پھر وہ میرا سوال اگر وہ کرنا ہے پھر مجھے وہ کرنے دیں. کیا حکیم صاحب آپ چونکہ 11 سوال کر چکے ہوئے ہیں, اور یہ نہیں حکیم صاحب آپ 11 سوال کر چکے ہوئے ہیں, یرمیہ 22-30 جو تھا آپ کا 11 سوال, تو سوال نمبر اب آپ سوال نمبر 12 پائی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, تو برائے مہربانی اس کو جاری کریں. آپ 11 سوال پادری صاحب سے پوچھ چکے ہیں, تو اب یہ آپ سوال نمبر 12 پادری صاحب سے پوچھ رہے ہیں, اپنے سوال کو جاری کریں پلیز. سر ہمارا دعویٰ ہے کہ اس بائبل میں تحریف کی گئی ہے, ہم یہ متن سے ثابت کرتے ہیں. جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ کیتھولک سے یہ لیا گیا ہے نیو ٹیسٹامنٹ, اور 1200 سال تک کیتھولک کی حکومت رہی ہے.
तो सदियों बाद प्रोटेस्टेंट आए, तो इन्होंने तो उन्हीं से लिया ना जो कुछ भी। ये 1 यूहन्ना है, बाब 5 है इसका, बाब 5 के वर्ष नंबर है 7। क्योंकि 3 हैं जो गवाही देते हैं, यानी आसमान पर बाप और बेटा और रूह कुदस, और ये तीनों एक ही हैं। ये मुझे प्रोटेस्टेंट बाइबल से दिखा दो। सुने, ये हाशिए के अंदर लिखा हुआ था, तो किसी ने उसको टेक्स्ट के अंदर डाल दिया, लेकिन ये NIV में ये नहीं है, बाइबल का हिस्सा नहीं है ये। बहुत अच्छी बात है। यही हमारा मकसद है कि बाइबल का हिस्सा नहीं था, इसे बाइबल में शामिल कर दिया गया। सर सवाल समझें आप, बाइबल में शामिल कर दिया गया। ये सेहत कुतुब मुकद्दसा है, पादरी बरकतुल्लाह साहब ने, ये लिखते हैं सफ़ा ये अब आपका क्रॉस 40 है जी, क्रॉस क्वेश्चन क्रॉस है, अगला क्रॉस वन है। क्रॉस क्वेश्चन। पादरी बरकतुल्लाह साहब कहते हैं इसके बारे में, ये है जी 192 सफ़ा है। पादरी बरकतुल्लाह साहब लिखते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि कार्डिनियन जो है उसने यूनानी अहद जदीद की एडिशन 1514 ईस्वी में, एरेसमस ने इन अल्फाज को 522 ईस्वी में अपनी किताब के तीसरे एडिशन में दाखिल कर दिया, जहाँ से वो पुराने अंग्रेज़ी तर्जमा, अथोराइज्ड वर्जन और कुछ पिछली सदी के पुराने उर्दू तराजम में दाखिल हो गए। लेकिन कदीम नुस्खों के मुतालिया से मालूम हुआ कि ये अल्फाज उन नुस्खों में नहीं है और अंजील की असल इबारत का हिस्सा नहीं है, बस उनको मतन से खारिज कर दिया गया। यही हमारा दावा है कि तफसीरी जुमले ये बाइबल में डाल देते हैं, तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि कैथोलिक बाइबल में वो प्रोटेस्टेंट बाइबल में भी शामिल रहे और सदियों शामिल रहे। जब इन्होंने कदीम मतन को देखा उसमें नहीं थे, तो उन्होंने निकाल दिया कैथोलिक बाइबल में, आज भी मौजूद है हाशिए के अंदर। तो तहरीफ तो साबित हो गई। ये तहरीफ नहीं जी, तहरीफ क्या होती है? अच्छा सुने, जब उलमा ने महसूस किया कि ये टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने निकाल दिया। मैं आई एम फुल्ली एग्री, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें कुरान मजीद से निकाल दी गई और बहुत सारी मैंने आपको बताया, एक क्यों नहीं है जो ये मौजू नहीं है। उसना क्या नाम था जिसने डाली आए तो उसके पास गवाह नहीं था, वो डाल दी। और आपको पता है कि उसकी नहीं, ये 2 आदमियों के बराबर यही मौजू है। अगर आप क्राइटेरिया रखेंगे तो दोनों को एक ही क्राइटेरिया पर चाहिए। एक ही क्राइटेरिया रखे जनाब। नहीं क्राइटेरिया एक भाई वहाँ में जब अबू बकर के ज़माने में हज़रत अबू बकर के आप मौजूद से लाजवाब होके हट रहे हैं। अच्छा हकीम साहब जवाब आने दें भाई साहब, भाई साहब का जवाब आने दें ना। मुझ पे सवाल किया है ना। अच्छा नहीं, जवाब आने दें पूरा, ताकि वो फिर आप क्रॉस कर लीजिएगा। जमा करदा कुरान हकीम साहब पादरी वहाँ साहब, जमा करदा हकीम साहब अल्फाज मौजूद हैं, ठीक है जी, वो नहीं है, इसका जवाब दें। अच्छा हकीम साहब पाई साहब का जवाब आ लेने फिर आप उसको क्रॉस कर लें। पता ही नहीं था मुझे, बताए हफाज कुरान हमारा वो हाफज आ कहाँ से गए, कुरान हमारा मौजू नहीं है। मेरी बात सुने यार, जब अभी कुरान तो आधा भी नहीं उतरा तो वो हाफज कहते हैं कुरान मजीद क्यों आधा जी? एक वक्त था ना जब अभी आधा ही उतरा था, 23 साल में उतरा, साढ़े करते रहे हैं जितना उतरता तो वो हाफज तो नाना हो गए। मेरी बात सुने, एक बंदा फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्या मौजू क्या है? आप पूरी दयानतदारी नहीं दिखा रहे। भाई साहब आप इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं साथ। नहीं, मैंने आपको कोई इल्ज़ामी जवाब नहीं, मैं ताकि मैं आपको भी सेटिस्फाई कर लूँ ना। आपने मुझ पे सवाल उठा लिया है कि आप दयानतदारी नहीं दिखा रहे, तो मैं पूछ लूँ भाई साहब से। दोनों किताबों एक है, दोनों का एक है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि ये टेक्स्ट का हिस्सा नहीं था, वो निकाल दी। क्या चीज़ वो बनती नहीं ना बात। मुझे जवाब दे दें आप, वो मुझे जवाब दे दें। हमने निकाल ली है। किसने? हमने कुरान से निकाल दी है। वो कुरान में डाल दी नहीं, डाल कैसे दी? अबू खज़ीमा वाली आयत डाली कि जी इसकी गवाही 2 आदमियों के बराबर है। वो हमने बनाई है 2 आदमियों के बराबर, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है? क्यों बताएं कैसे एक आदमी की? भाई हमने बनाई है, उन्होंने बनाई है। मुझे बता दें कैसे बताएं। भाई जैसे भी है वो बाद में उन्होंने बनाई है। मेरे से आप आर्गुमेंट मांग रहे हैं, मुझे बताएं एक बंदे की गवाही 2 के बराबर हो सकती है और औरत की गवाही आधी हो सकती है, कैसे का? आप मुझे बताएं। औरत सेटिस्फाई करें। कहीं औरत की गवाही है ही नहीं है, ये हमारा मौजू नहीं है। आप ये भी कैसे हो रहे हैं सर? आप मौजू से भाग रहे हैं।
میں نے کہا تحریف اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس میں داخل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، نکال دیا جائے وہ موجود ہے، میں نے مثال آپ کو دے دی ہے۔ اچھا کیتھولک بائبل میں اچھا بھی موجود ہے۔ ڈالنا، وہ یار سنے نا، جی اگر ڈالنا یا نکالنا یہ تحریف ہے تو جو آیت بکری کھا گی وہ ابھی تک بیچ میں نہیں ہے۔ سورہ خلا غائب ہے، ٹھیک ہے، سر وہ ہمارا سورہ موضوع نہیں ہے، ان کا جواب ہم دے سورہ چکے ہیں۔ العقد یہ بھی قرآن سے نکال دی گئی، وہ کیا ہے؟ یہ تحریف نہیں ہے۔ سورہ العقد یا سورہ؟ حقد، سورہ الحقد یا عقد جو بھی ہے۔ حضور حفظ ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک تو پتہ اس میں نہیں آپ کو، میری ایک بات تو سنیں، علم نہیں آپ کو، میری اور بات دوسری سنیں، یہ دوسری غلطی دوسری الاتقان کی ہے، میری نہیں، نہیں آپ ہے، کی اس نے ہے۔ یہی لکھا، آپ کی ہے۔ وہ العقد لکھا، نہیں اگر ہے، العقد نہیں لکھا ہے، ہو اس میں ختم یہ ہو جائے گا۔ لکھا۔ سر نہیں، اس میں دو یہ لکھا۔ نقطے لفے کے دو نقطے ہوتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے، وہ دعائے قنوت ہے، ہم آج بھی پڑھتے ہیں، وہ کوئی القرآن کی صورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ بھی آج بھی ہم پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ میری بات سنیں، شیعہ کہتے ہیں کہ میں بھی سچوں کے شیعہ ساتھ کی آپ بات نہ کریں نا۔ میں یہ شیعہ کون سی کی بات ہوئی کہ آپ جس کی مرضی بات کریں؟ شیعہ کی بات، آپ کیتھولک کی مجھے دکھا رہے ہیں، کیتھولک شیعہ کی بات نہ وہ کریں۔ سر کیتھولک آپ سے پہلے ہے، آپ بعد میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شیعہ پہلے کی والی آپ بات کیسے بات کر رہے ہیں؟ سنیں، پہلے اب آپ سے بس دونوں الٹ بات آپ کر رہے ہیں نا۔ سنیں، الٹ نہیں میرا کر، سوال آپ کو یہ ہے پتہ کہ نہیں، کیتھولک پہلے وہ ہے، سنیں یار، اور کیتھولک والا بھی جواب اور سن لیں۔ 1200 سال وہ تک ان کی او حکومت یار رہی ہے۔ سنیں، یہ آپ کو پتہ نہیں کون بتاتا رہتا ہے، پہلی 3 صدیوں تک کوئی کیتھولک نہیں تھی، کوئی آرتھوڈکس نہیں تھی، رسولوں کی کلیسیا تھی۔ 4تھی صدی کے شروع کے اندر چرچ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، گریک آرتھوڈاکس اور کیتھولک۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اچھا پادری صاحب اس پہ 7 منٹ ہو چکے ہیں، حکیم صاحب گریک آرتھوڈاکس ابھی تک چلا آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیتھولک کی کلیسیا تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے، پوچھ لیا۔ پادری صاحب 7 منٹ ہو چکے ہیں اس سوال پہ، حکیم صاحب دیکھیں آپ اگلے اچھا، سوال پہ۔ پادری صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو تھے، نہیں یار یہ میرا اسی پہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ سوال ختم ہو گیا نا؟ یہ سوال ختم ہے، کراس اچھا۔ کوسچن ہے میرا۔ نہیں، کراس آپ کراس کے ہو نہیں گئے یار، تو آپ نے کیا ہے نا، کرنے تو دے دو۔ وہ بھائی آپ نے سن لینا، میں نے نہیں، پھر اچھا، آپ نیکسٹ، یہ پھر 13واں کویسچن ہو گیا۔ اچھا چلیں 13 وقت۔ چلو 13واں کویسچن ہو گیا۔ یہ جناب پادری برکت اللہ صاحب لکھتے سوال ہیں نمبر کہ امال 15:34 کے الفاظ مگر سلاس نے والے نہ بہتر جانا، اور امال 8:37 کے الفاظ فیلبوس نے کہا اگر تو اپنے تمام دل سے ایمان لاتا ہے تو روا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ متن کا نہیں ہے، حاشیوں میں پائے گئے تھے تو اس کو متن میں شامل کر دیا انہوں نے۔ یہ کیوں نہیں نکالے آپ نے آج، جبکہ قدیم متن میں تو یہ موجود نہیں، یہ تو آج بھی اس میں موجود ہے، تحریف تو ثابت ہو گئی۔ جی یہ بات میں نے قرآن مجید کے متعلق بھی بتا دی، کئی باتیں نکال دی گئی۔ بکری جو آیتیں کھا گی وہ آج تک نہیں آپ نے ڈالی، بیچ میں ڈالی ہیں، بیچ میں کوئی کونسل کی ہے اس کے لیے؟ اچھا، پھر سورہ الحفظ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈالی ہے بیچ میں؟ سورہ الطلاق تو ہے، سورہ العقد اور سورہ خلا ڈالی ہے بیچ میں آپ نے؟ یہ الاتقان کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، کیوں نہیں ڈالی آپ نے بیچ میں؟ جو میرے لیے آپ کرائٹیریا مقرر کریں اپنے لیے، جی وہی کرائٹیریا، تو اس کے لیے دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ والی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سن لیں کرائٹیریا ہے کہ میں آپ کی مقدس بائبل کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ مجھے اتقان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے ہاں اس روایت کی ہمارے ہاں اس روایت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جو روایت بغیر سند کے ہو۔ آپ بغیر سند کے بات کر رہے ہیں، اور آپ ایسی بکری کھا گئی تھی، وہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، بالکل آپ صحیح ہے۔ صحیح سند ثابت کر دیں۔ مولانا تقی عثمانی کو چیلنج کریں گے؟ سر سنیں، مولانا تقی عثمانی کو چیلنج کریں گے؟ آپ کو سند کا پتہ ہے؟ مولانا تقی عثمانی کو نہیں پتا؟ حدیث کی ابجد بھی آتی ہے، بالکل آتی ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا سند والی بات، میرے نزدیک تو 100% ساری جعلی ہیں حدیثیں، فیکٹریاں لگی ہوئی تھی۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں یہ ساری کی ساری 250 سال بعد، میں نے 250 سال بعد کسی کو یاد تھا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سوال یہ ہے، بائبل کا جواب نہیں دے سکتے کیا؟ ایک طرف آپ نے کہا جی وہ الفاظ متن کا حصہ نہیں تھے، تو وہ تھے نا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا نہیں دوسرے تھے۔ آپ کو دکھا دیے کہ یہ دیکھیں یہ بھی متن کا حصہ نہیں، یہ کیوں شامل ہے آج؟ دیکھیں یہ کیوں یہ نہیں جب نکالے آپ نے کو مجھے اتھینٹک حوالہ دیا کہ اس نے یہ بات کہی، کس کا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے دکھا دیں قدیم متن سے، دکھا دیں کہ یہ جی دیکھیں یہ متن میں موجود ہے، یہ دکھا دیں مجھے، یہ دکھا دیں۔ تو ٹھیک ہے، اس پہ رکھ لیں، ٹاپک یہ رکھ لیں کہ جی متن پہ ہم نے بات کرنی ہے، یعنی ابھی آپ دکھا سکتے، میں لے کے آیا ہوں، لے کے نہیں آئے۔ آپ کو میں نے کہا تھا ہبرو دکھائیں مجھے،
نہیں وہ پھر اچھا، بات لمبی ہو جائے گی، پھر ادھر بھی بول لیں. آپ کو موقع دے دیں گے. آخر میں میں آخر میں میں باقاعدہ ریکویسٹ کر دوں گا بھائی. سن لو آج جو موضوع ہے اس پہ اسٹک رہے کیونکہ حکیم صاحب کا ٹائم لگے گا موضوع پہ. تو یہ تو دونوں کے لیے بات. اچھا نہیں، اگر دیکھیں نا، سنیں 1 منٹ ٹائم کو کلوز کر دیں. تو گزارش یہ ہے کہ میرے حساب سے پھر عقائد پہ بات ہونی چاہیے. وہ ٹیکسٹ پہ جس طرح سے آ رہی ہے نا بات، اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں بھی بائبل اور قرآن کا بہت پرانا اسٹوڈنٹ ہوں، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو حکیم صاحب کو اور پادری صاحب کو آگے سر میرا سوال یہ تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اعمال 8:37 کے الفاظ جو ہیں یہ حاشیے کے الفاظ ہیں، متن کے نہیں ہیں. آج بھی نہیں ہے متن میں. یار یہ تو آپ وہ نکال دیے. کیا کیوں شامل ہے؟ آج بھی شامل ہے بھائی، اس کا سب کو پتا تھا، سب کو پتا چل گیا تو نکال دیے. تو سر یہ کیوں نہیں نکال دی؟ یہ بھی سب کو پتا ہے. میں نے آپ سے 3-4 چیزیں پوچھی ہیں کہ ابو حذیفہ نے جو آیت پیش کی اس کے پاس گواہ نہیں تھا، وہ کس اتھارٹی سے ڈال دی؟ نہیں ہے اس کا جواب. یار وہی موضوع ہے بائبل میں. آپ اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. کیا دیکھ لیجیے. کیا جواب دے چکا؟ وہ یہ دے چکا ہوں کہ پہلا تو مطلب جواب آپ نے جو دیا کہ میری طرف سے جواب. ہاں نہیں، جواب یہ دیا ہے صحیح بخاری باب جمع القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مکمل قرآن چھوڑا. اس کا کوئی ریفرنس نہیں کہ مکمل قرآن چھوڑا. کیا نہیں؟ میری بات سنیں. پھر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ، انہوں نے فضول پریکٹس کروائی. جن کو کہا انہوں نے کہا، جب کہا کہ قرآن جمع کرو تو اس نے کہا، صحابی نے کہا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک پہ چاند رکھ دو، وہ برداشت کر سکتا ہے. یہ قرآن جمع کرنا آسان نہیں ہے. دوسری بات اس کی وجہ میری بات ابھی پوری نہیں. آپ میری بات نہیں کرنے دے رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میری بات. ہمارا موضوع بائبل ہے. پھر یہ کہا کہ جس بات کا حکم حضور نے نہیں دیا ہم کون ہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں، وہ آپ مجھ سے سن لیں. اب بات ہوگی اس پہ. پہلی بات، قرآن ہمارا موضوع نہیں. ایک بات. دوسری بات، قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا. متعدد احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتابی شکل میں بھی موجود تھا، صحابہ کو منع کیا. مسند احمد میں حدیث ہے. سن لے اب میری بات سن لے. چلو میں سن لینا مجھے میری بات. سر یہ موضوع نہیں تھا، آپ نے پھر اس کو چھیڑا ہے. اب میری بات سن لیں. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دشمن کے علاقے میں جنگ کرنے جاتے ہو قرآن کریم ساتھ لے کے نہ جاؤ. ٹھیک ہے، مبادہ کے دشمن کے ہاتھ میں لگے اور وہ اس کی توہین کرے. ایک حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کا معروف ترین واقعہ ہے. ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی. وہ آئے، انہوں نے سنا، بہن نے دیکھا عمر آیا، اس نے قرآن چھپا دیا. عمر آئے، انہوں نے کہا کیا پڑھ رہی تھی مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تو ناپاک ہے، پہلے پاک ہو پھر قرآن لاؤں گی. متعدد احادیث موجود ہیں. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا. صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنی مدد آپ لکھا ہوا تھا. کسی نے 10 پارے لکھے ہوں گے، کسی نے 20 لکھے ہوں گے. اس حدیث کے لفظ موجود ہے کہ قبل ازیں کے یہود و نصارہ کی طرح یہ اختلاف کرنے لگے، جس طرح ان کے مختلف کہنا ہے نا، تو کل یہ نہ بنے جو انہوں نے اپنی مدد سے لکھا ہے ان سے جمع کر. یہ بات ہمارا موضوع نہیں. اچھا اس پہ نا 6 منٹ سے زیادہ جا رہے ہیں ہم تو. اور کراس 1 سے سوال کا جواب نہیں دیں. ہاں جی، کراس 2 کراس سیکنڈ. اچھا سنیں، سوال اس سوال کا نا کراس 2 آ رہا ہے بھائی صاحب، تو 6 منٹ جا رہے ہیں. وہ نکال دی یہ کیوں نہیں نکال؟ او بھائی جس کا پتا تھا نا کہ وہ ٹیکس کا اس کا بھی پتا ہے، یہ دیکھ لیں. آپ کو پتا ہے، آپ کے اسکالر کہہ رہے ہیں. آپ کو گریک آتی ہے؟ جی گریک آتی؟ ہاں گریک آپ لائیں، میں آپ کو جس کا ترجمہ کرنا میں کر دیتا ہوں. آپ لائیں. ٹھیک ہے، آپ گریک سر ایک منٹ کا کام ہے، گوگل سے ترجمہ ہو جاتا ہے. آپ مجھے دکھا دیں. میں نے یہ آپ متن سے یہ الفاظ دکھا دیں، گوگل سے ترجمہ کر لیتے ہیں. میں نے ترجمے کی بات سر میرا سوال یہ ہے، میرا سوال آپ کو آتی ہے گریک؟ ہاں میں پڑھوں گا. تو پڑھ دیں آپ. یہ آپ گریک سے جناب، یہ آپ جو متن ہے نا جی قدیم ترین، اس سے 1534 میں پڑھ دیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے. پڑھ دیں. چلو اگر پڑھ دیا ڈبیٹ ادھر ہی ختم. کدھر؟ کس سے؟ بھئی آپ نے کہا نا میرا پڑھنے کا ٹیسٹ لے رہے ہیں نا. نہیں پڑھنے کا نہیں، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں تحریف ہے تو کیوں شامل ہیں متن میں؟ بھائی میں نے جواب دے دیا کہ دونوں کا کرائٹیریا ایک ہونا چاہیے. جو ہے نا جواب آپ کو بتایا کہ جو قرآن مجید میں آیت جو قرآن کا حصہ نہیں تھی ایک بندے کی گواہی پہ ڈال دی گئی ہے، وہ جائز تھا. غلط بات کر رہے ہیں.
तारीख भरी पड़ी क्या भरी पड़ी है क्या तारीख तारीख बड़ी पड़ी? अच्छा जितनी है मैं कह रहा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है कुरान लिखा हुआ। ओ भाई वो मैं आपको 10 हदीसें पेश कर रहा हूँ। फीसद में होगा मैं आपको कह पता रहा हूँ नहीं फीसद किस पे लिखा हुआ मैं कह रहा हूँ चलो अलग से लेकर मौजूद वन्नास था की सीन किस पे तक लिखा हुआ था मुख्तलिफ चीजों पे लिखा हुआ था। तो वो किताब बन सकती है क्या? हड्डियों पे लिखा हुआ था खजूर के डंठल पे नहीं, लिखा हुआ सुने, था मैं बता- इसकी किताब बन मैं सकती बताता हूँ ना, है सुन पत्थर पे लें। लिखा हाँ, हुआ था सारे सुन ठीकरी लें, पे आप लिखा हुआ भाग था गए, अपने मौजू से भाग गए। हकीम साहब, सुन लें, हकीम साहब, वो हकीम जो साहब। मुख्तलिफ चीजों पे लिखा हुआ अच्छा, था हकीम वो था जब वही आती पादरी उसी साहब- वक्त लिखवाया जाता वो मुख्तलिफ चीज। पादरी साहब, हकीम साहब, किताबी सूरत में सही बुखारी के अंदर मौजूद है। 4 अंसार ने मुकम्मल कुरान लिखा जमा किया, सही बुखारी में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अच्छा ना मौजूद हुआ। हकीम साहब, हकीम साहब, पादरी साहब, 8 मिनट हो चुके हुए हैं। सुने हकीम साहब, पादरी साहब, हकीम साहब, हाँ जी। बराए मेहरबानी मेरी भी सुनिए। यार वो मेरा सवाल सुने ना, के मौजू माना मैं था। समझ गया हूँ क्रॉस। दिया। भाई साहब, पादरी साहब, ये क्रॉस भी पादरी बनता है, साहब, आप मेरी मुझे मेरी बताइए, मेरी क्रॉस भी बनता है। देखें मुझे आपने बैठाया मुतफिक होकर। जी, जी। मैं अपने नाजरीन के लिए सवाल नंबर 13 को पेश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर 8 मिनट से ज़्यादा हकीम इसका साहब क्या? और पादरी साहब की बहस हो चुकी हुई है। इसको तो आप- इसलिए हम इस सवाल को हकीम साहब, गुज़श्ता डिबेट में भी मैंने इसी तरह से जब कहीं पे भी आपकी बहस ख़त्म नहीं थी हो रही तो मैंने इसको नाजरीन के लिए छोड़ दिया था, सुनने वालों के लिए छोड़ दिया था। तो बराए मेहरबानी जब नहीं आप कहीं पे आ रहे दोनों देखें बहुत सारे नुस्खों में है ये हमने निकाल लिया किसी में नहीं होगा तरीन में अच्छा, कहा पादरी साहब, कदीम तरीन ही है। नहीं कौन से है, नुस्खे में नहीं नहीं है। अच्छा। कदीम कौन सा? तरीन नुस्खा कौन सा कदीम? मुझे दिखा दें कदीम तरीन नुस्खा। कोडेक्स पादरी नाइटक्स साहब, में दिखा दें। पादरी साहब, ठीक नहीं है है। आपका जवाब। नहीं हकीम है। साहब आ गई आपकी बात भी। सैमसन सैमसन साहब, नहीं है ठीक भाई, है, आ गया नहीं है। आ गया हकीम साहब, यार, आपका आपको- पॉइंट आ गया। आपको ग्रीक पादरी साहब क्या आपका आपने कह दिया? पादरी साहब आपका पॉइंट आ गया। प्लीज सवाल नंबर 13, भाई, सवाल आप नंबर